a gleam, and catch a gleam of glory bright, of glory bright. till I pray, till heaven I fall, till heaven I found. Lord lead me on, Lord, lead me on higher ground, higher ground. oh Lord lift me up, Lift me up, let me stand, and let me my stand. faith on heaven, Faith on stable land, but stable oh, a land. higher place, A higher place. and I have found, And I have found. Lord plant my feet Lord, plant my feet on higher ground, on higher ground. Lord lift me up, Lord, lift me up. let me stand, And let me stand. my faith on heaven, Faith on stable heaven, land, but stable a higher land. place, A higher place. and I have found, And I have found. Lord plant my feet Lord, plant my feet on higher ground, on higher ground.
one time has he failed me. Not one time has he failed me. So to him with my troubles I So go. to him with my troubles I go. So let me walk with you. Let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. Don't ever leave me alone. For without you, I could never. Without you, I could never. No, never make heaven my home. Never make heaven my home. So let me walk with you, Jesus. Let me walk with you, Jesus. Oh, don't ever leave me alone. Don't ever leave me alone. For without you, I could never. Without you, I could never. No, never make heaven my home. No, never make heaven my home. Why carry your load any longer? Carry your load any longer. Why struggle alone with your care? Why struggle alone with your care? When arms that are greater and stronger. Arms that are greater and stronger. Awaiting your burdens to bear. Awaiting your burdens to bear. So let me walk with you, Jesus. Let me walk with you, Jesus. No, never leave me alone. Don't ever leave me alone. For without you, I could never. Without you, I could never. No, never make heaven my home. Don't ever make heaven my home. So let me walk with you. Let me walk with you, Jesus. No, never leave me alone. Don't ever leave me alone. For without you, I could never. Without you, I could never. No, never make heaven my home. Don't never make heaven my home. If I had all the wealth, Had all the wealth of this whole world. if I had all that money could If I buy, had all that money could buy. but I had not the love of my Savior. But I had not the love of my Savior. I'd rather be dead than alive. I'd rather be dead than alive. So let me walk with you. Let me walk with you, Jesus. No, never leave me alone.
make heaven my home. will never make heaven my home. Jesus found me. Jesus found me. I was so lonely. I was so lonely. Jesus found me when I was so blue. Jesus found me when I was so blue. Jesus found me and no one could help me. Jesus found me when no one could help me. I was alone and knew not what to do. I was alone and knew not what to do. So let me walk with you. Let me walk with
let me walk with you. Don't ever leave me alone. Don't ever leave me alone. For without you I could never. Without you I could never. No, never make heaven my home. No, never make heaven my home. எனக்கு சற்று எதிர்பார்க்கப்படாததா இது இருக்கிறது போலவே இது உங்களுக்கும் இருக்கிறது. நான் வந்துவிட்டேன். ஒரு மாய்மாலக்காரனின் பாகத்தை நான் ஒரு விதமாக எடுத்துக்கொண்டேன் என்று நான் அறிக்கையிட வேண்டியவனானேன். நான் சற்று காலதாமதமாகி வந்தேன். நான் அங்கே போகும்போது சகோதரன் நெவில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பார். ஆகையினால் அவர் என்னிடத்தில் ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டார். அவர் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே போவார் என்றேன். நான் வாசலுக்குள் வந்தபோது பில்லி என்னிடத்தில் சொன்னான், அவன் சகோதரன் நெவில் ஏற்கனவே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார், நீர் சரியான நேரத்தில் இருக்கிறீர் என்று கூறினான். நான் அருமையா இருக்கிறது என்றேன். நான் அங்கே போன போது அவர், நான் இன்னும் பிரசங்கிக்க துவங்கவில்லை, நான் ஒரு விதமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார். எனவே நான் நினைத்தேன், நான் ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3 முறைகள் பிரசங்கிப்பதென்றால் எப்படி இருக்கும் என்றும் அது ஒரு விதமாக உங்களை கழித்து போக செய்யும் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று கூறினேன். நாம் அதை அறிவோம். விசேஷமாக நம்மை போன்று அவர்கள் வாலிபமாய் இருக்கும் பொழுது அந்த வாலிப நபர்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு தெரியும், அது நீண்ட நேரம் எடுக்காது. எனவே நாம் சகோதரர்களாய் ஒரு விதமாய் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து பணிபுரியும்படியாக ஒரு விதமாய் நம்முடைய தோள்களை ஒன்று சேர்த்து நம்முடைய இருதயங்களை ஒன்றாயும் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒன்றாயும் இருக்கின்றன. உங்களோடு நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருக்க விரும்புகிறோம். அது ஒரு கம்பீரமாக இருக்கிறது. எனவே நான் தேவனிடத்தில் எனக்கு ஒரு சிறிய பேசும் பொருளை வேறு ஏதாவது துவங்குவதற்கு ஒரு விதமாக தாரும் என்று கேட்டேன். என்ன சொல்ல போகிறேன் என்று நான் இன்னமும் அறியாதிருக்கிறேன். ஆனால் நாம் இப்பொழுதுதான் துவங்கினோம். அப்படியானால் அவர் எங்கேயாயும் நம்மை நடத்துகிறார். 15ஆம் தேதி அலாஸ்காவில் உள்ள ஃபேர்பேங்க்ஸில் நான் ஒரு 6 நாள் கூட்டங்களை 15ஆம் தேதி முதல் நடத்த வேண்டியவனாயிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த முறை என்னால் அங்கே போக முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஏனென்றால் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவிற்கு நாங்கள் போக வேண்டிய இன்னொரு நியமத்தை உடையவனாயிருக்கிறேன். ஆகையினால் இந்த முறை என்னால் அங்கே போக முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. கூடவே அவர்கள் வியாபார புருஷர்களின் சபையை ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார்கள். கிறிஸ்தவ வியாபார புருஷர்கள். இப்பொழுது நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிற வருகின்றதான கூட்டங்களுக்காக நான் நிச்சயமாய் உங்களுடைய ஜெபங்களை வாஞ்சையாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் ஒரு அழைப்பிதழ் உடனாயிருந்தேன். அது ஏதோ நன்மையானது போன்று தோன்றினது. கர்த்தர் அதற்குள் இருக்கிறாரா அல்லது இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நான் காத்திருந்துதான் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். வியாபார புருஷர்கள் ஜனவரி மாதம் நான் அங்கே பீனிக்ஸுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அங்கே ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒவ்வொரு இரவாக பீனிக்ஸ் பட்டணத்தினூடாக போக வேண்டுமாம். அதன் பிறகு அங்கே கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் வைப்பார்களாம்.
எனக்கு ஆர்வத்தை அளிக்கிறது போன்று தோன்றுகிறது. ஏனென்றால் சபைகளிடத்திலும் எல்லா ஊழியர்களிடத்தில் பேசுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அது கொடுக்கும். வழக்கமாக ஜனங்கள் என்னை குறித்து அப்படி நினைக்கிறார்கள். ஏனென்றால் நான் அவ்வளவாய் ஸ்தாபனங்களுக்கு எதிராய் தட்டுகிறதினால் நான் ஸ்தாபனங்களில் இருக்கின்றவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறேன் என்கிறார்கள். நான் எந்த விதத்திலும் அப்படியாக அல்ல. நான் ஜனங்களுக்காகத்தான் இருக்கிறேன். இங்கே ஆற்றில் ஒரு படகில் ஒரு மனிதன் வந்து கொண்டிருப்பதை போன்றுள்ளது. அந்த படகு ஓட்டைகளால் நிறைந்திருக்கிறது என்று நான் கண்டு, அந்த படகு அங்கே இருக்கின்ற அந்த சிற்றலைகளின் ஊடாக ஒருபோதும் போக முடியாது என்பதையும் அறிந்தவனாயிருந்தால் நான் கூக்குரலிட்டு அந்த படகை என்னால் முடிந்த அளவு கடினமாக கண்டனம் செய்வேனே என்று அந்த படகில் இருக்கின்ற மனிதனை அல்ல, நான் அந்த படகைத்தான் கண்டனம் செய்கிறேன். அந்த படகினால் போய் சேர முடியாது என்று நான் அறிவேன். அந்த ஸ்தாபனத்தினால் போய் சேர முடியாது என்று நான் அறிவேன். ஆனால் அங்கே அதற்குள்ளாக இருக்கின்ற மனிதர்களால் அதை விட்டு வெளியேற முடிந்தால் அவர்களால் போய் சேர முடியும் என்று நான் அறிவேன். புரிகின்றதா? ஆனால் உங்களிடத்தில் ஒரு பழைய மோட்டார் வாகனம் இருந்து நீங்கள் மலையில் மேலே ஏறிக்கொண்டிருந்து நீங்கள் அந்த பக்கத்தில் துவங்கின போதே வண்டியில் தடுப்பு கருவி இல்லாதிருந்தது என்பதை நான் அறிந்திருந்ததை போன்று அது இருக்கிறது. அந்த மனிதனுக்கு விரோதமாய் நான் இருக்க மாட்டேன். நான் அவனுக்கு எதிராக சத்தமிடுகிறேன். அது அவனை அல்ல, அவன் உள்ளே இருக்கிற அந்த மோட்டார் வாகனத்தை தான். அவன் காயப்பட போகிறான். அது ஸ்தாபனத்தை குறித்ததா இருக்கிறது. அந்த ஸ்தாபனத்தை பற்றி கொண்டிருக்கும் ஜனங்கள், நான் நினைக்கிறேன் அது தேவன் தாமே என்பது போல் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டுவிட்டு அந்த ஸ்தாபனத்தை பற்றி கொள்ளுகிறார்கள். அவர்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு தவறை செய்ய போகிறார்கள் என்று நான் ஐயுறுகிறேன். அது ஏதோ அந்த தனிப்பட்ட நபருக்கு எதிராக நான் இருக்கிறேன் என்பதல்ல, ஆனால் அது அவன் பிரயாணம் செய்கின்ற படகாக இருக்கின்றது. பாருங்கள், அது போய் சேராது என்று நான் நிச்சயமாயிருக்கிறேன். ஸ்தாபனம் அதை ஒருபோதும் போய் சேர்க்க முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்து சேர்ப்பார். எனவே அந்த ஒழுகலுள்ள படகாகிய ஸ்தாபனத்தை விட்டு வெளியே வந்து பாதுகாப்பான சீயோன் கப்பலுக்குள் நேரத்தில் தேசத்திற்கு போய் சேர தவறி போகாதான கிறிஸ்துவாகிய அந்த பழைய கப்பலுக்குள் சென்று விடுங்கள். அதை சிந்தியுங்கள். அந்த மனிதர்களிடத்தில் பேசுவதற்கு அது எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கும். எப்பொழுது நான் நினைத்தேன், இன்றிரவு ராபோஜன இரவாக இருக்கிறது, அவர்களுக்கு ஒரு ஞானஸ்தானம் இருந்ததென்றும் இன்னொன்று இருக்க போகிறது என்றும் நான் கேள்விப்படுகிறேன். நான் ராபோஜனத்திற்கு வர விருப்பமாயிருக்கிறேன். கடந்த முறை நான் இங்கே இல்லாத காரணத்தால் அதை தவறவிட்டேன். நான் அதை தவறவிட்டேன். இதுதான் முதல் ஞாயிறு என்று நான் அறிந்தேன். எனவே நான் இங்கே இருக்கும்படியாக நான் ஆயத்தங்களை செய்தேன். எனவே இன்றிரவு ராபோஜனத்தில் நான் இருக்கக்கூடும். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ராபோஜனத்தில் பங்கு பெறுவது அவனுடைய கடமையாக இருக்கிறது என்று நான் நிச்சயமாக நினைக்கிறேன். இதில் நீங்கள் பங்கு பெறவில்லை என்றால் உங்களுக்கு என்னிடத்தில் பங்கு இல்லை என்று வேதம் கூறியுள்ளது. கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது ஒரு தீர்மானிக்கும் நேரமாயிருக்கிறது. நாம் அதில் பங்கு பெறவில்லை என்றால் அவரோடு நமக்கு பங்கு இல்லை. நாம் அபாத்திரமாய் அதில் பங்கு பெற்றால் அப்பொழுது கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் சரீரத்தையும் குறித்து குற்றவாளிகளாய் இருப்போம். ஆகவே அவன் ராபோஜனத்திற்கு வரும்பொழுது ஜெபித்த கிறிஸ்தவராக வரவேண்டிய ஒரு ஸ்தானத்தில் அது வைக்கிறது. நாம் பயபக்தியோடும் பவித்திரமாகவும் புனிதமாகவும் நடந்து வந்து நம்முடைய தவறுகளை எல்லாம் அறிக்கை செய்து கொண்டு ஒருவர் இன்னொருவருக்கு ஜெபம் செய்கிறவர்களாய் வர வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, எங்கோ சற்று வழியில் விலகி இருப்பதாக நாம் உணர்கிற சகோதரனோ அல்லது சகோதரியோ நமது மத்தியில் இருந்தால், விசேஷமாக உலகத்தோடு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாமல் அவர்கள் நடந்து வந்து ராபோஜனத்தில் பங்கு பெறக்கூடியவர்களாய் அவர்கள் காணும்படியாக ராபோஜன இரவென்று நம்முடைய இருதயங்கள் அந்த நபருக்காக பாரப்பட வேண்டியதாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் நம்முடைய சகோதரர்களும் சகோதரிகளுமாயிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது கடந்த சில வாரங்களாக 2 அல்லது 3 வாரங்களாக 2 கழித்து 3வது வாரமாக நான் அதிகமாக பேசவில்லை. நான் வெறுமன இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்தேன். ஏனென்றால் இது எனக்கு பெரிய அழுத்தத்திற்கு முன்னதாக ஒருவிதமான இளைப்பாறும் காலமாயிருக்கிறது. அரசியல்வாதிகள், இந்த காரியங்களை குறித்து தீர்க்கமாய் அறிந்திருக்கும் மனிதர்கள், அதாவது அணுகுண்டு யுத்தம் மிகவும் சமீபமாய் இருக்கிறது, அது டிசம்பரில் இருந்து ஜனவரி வரை இருக்கும், இவர்கள் மத்தியில் இருக்கும் இந்த முன்னறிவிப்புகளை குறித்து சகோதரன் நெவில் பேச கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அது அப்படியே சரியாகத்தான் இருக்கிறது. அவர்கள் அதை பிரகடனம் செய்து அதை துவங்குவார்கள். அதன் பின்னர் ஒரு சில குண்டுகள் அது காரியத்தை தீர்த்து வைக்கும். ஆக தேசம் ஒரு அணுகுண்டு யுத்தத்தில் தப்பி பிழைக்க முடியாது. நம்மால் அதை செய்யவே முடியாது. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனை அச்சுறுத்தாது அல்லது
ஒரு கிறிஸ்தவனை அச்சுறுத்தி கலக்கம் உண்டாக்காது. நம்முடைய கர்த்தர் வருவதற்காக காத்திருந்து நாம் எந்த நிமிஷத்திலும் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். அநேக முறைகள் பாருங்கள், இது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படவில்லை. இது வெறுமனே இங்கே வீட்டிற்காக. அங்கே ஒலிநாடா பதிவாகுதல் இல்லை. எனவே நீங்கள் யார் ஒரு இடத்தில் போகிறது பற்றி அல்லது முதலான காரியங்களில் நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் என்பது கவனிக்க வேண்டியதில்லை. அது வெறுமன வீட்டு மந்தைக்காக இருக்கிறது. நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன். நான் அணில் வேட்டைக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் நான் அவ்வளவு நன்றாக செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. அங்கே அநேக அணில்களும் கூட இல்லை. நான் இப்பொழுது செம்மறியாட்டு வேட்டைக்காக அலாஸ்காவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு கால் சில நபர்கள், அதிகமான ஜனங்கள், உங்களால் அதை ஒளிநாடாவிலோ அல்லது ஏதோ காரியத்திலோ கூற முடியாது. ஏனென்றால் வேட்டையில் நம்பிக்கையே இல்லாத அநேக ஜனங்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு துண்டு இறைச்சியை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் நீங்கள் பாருங்கள், அந்த வேட்டையில் நம்பிக்கையே இல்லாதவர்கள் தான் அதனோடு மிகவுமாய் திருப்தி அடைகின்றதை நான் எப்பொழுதும் கவனித்திருக்கிறேன். ஒரு சமயம் ஒரு அம்மாள் என்னிடம் கூறினது போன்று, அவள், சகோதரன் பிரண்ணாம், நீர் முயல்களை வேட்டையாடுகிறீர் என்றா என்னிடம் கூறுகின்றீர் என்றாள். நான் ஆமம்மா என்றேன். இப்பொழுது நான் அந்த வெளியேறப்பெற்ற ஆத்மாவை குறித்து பேசவில்லை. அவள் கடந்து போய்விட்டாள். அவள், அது கேலித்தனமாக இருக்கின்றது, நீங்கள் அந்த முயல்களை சுடக்கூடாது. ஆக அதற்கான காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னரே அதே அம்மாள் என்னிடம், எனக்கு ஒரு சில முயல்களை கொண்டு வருவீர்களா என்றாள். அவள், நான் எப்போதுமே புசிக்கிறதில் அவைகள் மிகவும் நேர்த்தியா இருக்கிறது என்றாள். நான் சொன்னேன், அதைத்தான் நான் பண்பு என்று அழைப்பது என்று நான் யூகிக்கிறேன். புரிகின்றதா? யாரோ ஒருவர், நீர் என்ன கூறுகின்றீர் என்றார். நான் அந்த அம்மாளுக்கு பண்பு இருக்கிறது என்றேன். நான் பண்பு என்றால் ஒருவர் முயல்களை கொல்வதற்கு போதுமான தைரியத்தை உடையவர்களாக இராமல், ஆனால் யாராவது அதை கொன்ற பின்னர் அதை சாப்பிடக்கூடியவர் என்றேன். எனவே அதைத்தான் நீங்கள் பண்பு என்று அழைப்பீர்கள் என்று நான் யூகிக்கிறேன். நான் ஒரு பாதுகாப்பவன். கொல்லுவதையும் வீணாக்குவதையும் நான் நம்புகிறதில்லை. நீ சாப்பிடுவதற்காக இருந்தால் ஒழிய ஒன்றையும் எடுக்காதே என்று நான் என்னுடைய பையனுக்கும் என்னோடு வேட்டையாடுபவர்களுக்கும் போதிக்கிறேன். புரிகின்றதா? அதை அப்படியே விடுங்கள். வெறுமன ஒரு குறிக்காக வேண்டி ஒரு பறவையை சுடாதே. புரிகின்றதா? அது சரியானது அல்ல. ஒரு குறி கிடைத்ததா, அதை அங்கேயே வைத்து அதை சுடு. உன்னுடைய வேட்டையை நீ புசிக்கப் போகின்றாய். அப்படியானால் அந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் அது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை வீணாக்குவது என்பது மற்றெந்த காரியத்தையும் வீணாக்குவது போன்றே இருக்கிறது. அப்படி செய்வது பிராணிகளை வெறுமன ஒரு குறிகளுக்காக சுடுவது சரியானது அல்ல. நண்பர்களே, நான் மலைகளுக்கு செல்லும் போது அதிகமாக வேட்டைக்கு போக வேண்டும் என்பதற்காக போவதில்லை. தேவனோடு தனிமையா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அங்கே போய்கொண்டிருக்கிறேன். உங்களில் சிலர் நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்களானால், எனக்குள்ள மகத்தான அனுபவம் நான் வேட்டை வெளியில் இருக்கும் பொழுது, நான் தேவனை சந்திக்கும் பொழுதுதான் நான் உடையவனாயிருக்கிறேன். எனக்கு உண்டாயிருந்த எல்லா அனுபவங்களிலும் அன்றொரு காலை சரியாக இங்கே அணில் வேட்டைக்கு போயிருந்த போது உண்டான ஒன்றை போன்று எனக்கு உண்டானதே இல்லை. என் ஜீவியத்தில் நான் அநேக காரியங்களையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் முதலானவைகளை பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் இதுவரை நான் உடையவனாயிருந்த யாதொன்றை காட்டிலும் அது என்னை பலமாய் தாக்கியிருந்தது. இப்பொழுது சற்று யூகித்து பாருங்கள். பொழுது விடுகின்ற நேரத்தில் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. எல்லா இடத்திலும் மேகமூட்டமாக இருந்தது. எனக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு ஒரு குன்றின் மேல் ஒரு கோப்பை இருப்பது போன்று 3 வானவில்கள் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக உயரமாக நீங்கள் அவ்வளவு முழுவதுமாக மறுத்துவிடும் போன்று உணர்ந்து பேசக்கூட முடியாமல் போகும் அளவிற்கு எழும்பிக் கொண்டிருந்தது. பின்னர் அதற்கு நெருக்கமாக சற்று நடந்து சென்று அவர் பேசி நீங்கள் பிரசங்கிக்கின்ற அதே செய்தியை சத்தியம் என்று அவர் உறுதிப்படுத்துகின்றதை கேட்டேன். புரிகின்றதா? புதிய ஏற்பாட்டின் இயேசுவானவர் பழைய ஏற்பாட்டின் ஏகோவாவாக இருக்கிறார். அவர் வெறுமன அவருடைய திரையை மாற்றிக்கொண்டார் என்றது. நல்லது. நான் உட்கார்ந்து அதை தியானித்தேன். நான் அதே வார்த்தையை கண்டறிந்தேன். அங்கே அவர் அவருடைய முகரூபத்தை மாற்றினார். கிரேக்கு பாஷையில் அவருடைய முகமுடியை மாற்றிக்கொண்டார் என்று பொருள்படுகிறது. சரியாக அப்படியே அவருடைய திரையை என்றல்ல, ஆனால் அவருடைய முகமுடியை என்றுள்ளது. அவர் மறுரூபமானார் என்ற இடத்திற்கு அது வருகின்றது. பாருங்கள், அதற்கு அவருடைய விதத்தை மாற்றினார் என்று அர்த்தமாகிறது. அவர் ஏகோவா தேவனாக இருந்தார். தேவன் ஏகோவா தம்மைத்தாமே ஒரு ஆவியிலிருந்து மாற்றிக்கொண்டு ஒரு மனிதனாக ஆனார். அவர் அதே ஏகோவா தேவனாக இருக்கிறார். அது என்னவென்றால், பிதாவாக இருந்தார், இது குமாரனாக இருக்கிறது, அதே நபராக இருக்கிறார். எப்படியாய் அப்பொழுது அவர் பேசுவதற்கு ஏதோ காரியத்தை எனக்கு கொடுத்தார். கர்த்தர் சித்தமாயிருக்கிறார்,
பொழுது விடியும் பொழுது காலையில் நான் அதே மரத்தண்டை இருக்கும்படியாய் நோக்கமாயிருக்கிறேன். அவர் மீண்டுமா எனக்கு காட்சியளிப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அவர் செய்வார் என்று நான் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். அதன் மூலமாய் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ஜனங்களுக்காக நான் ஒரு பாரத்தை என்னுடைய இருதயத்தின் மேல் உடையவனாயிருக்கிறேன். வேலையானது நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறதை நான் கண்டு என்னுடைய அன்புக்குரியவர்களும் ஜனங்களும் ஆயத்தமா இல்லை என்று அறிகிறேன். என்ன செய்வது அல்லது சொல்லுவதென்று நான் அறியாதிருக்கிறேன். நான் உயரே போகிறேன். அவர் என்ன சொல்லுவார் என்று பார்க்கிறேன். எனவே எனக்காக ஜெபத்தில் இருங்கள். பின்னர் நான் நாளை பிற்பகல் அல்லது செவ்வாய் காலையில் புறப்படுகிறேன். இங்கே சபையிலுள்ள ஒரு சகோதரனும் நானுமாய் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவுக்கு புறப்படுகிறோம். நான் ஒரு கூட்ட பெந்தேகோஸ்தே ஊழியர்களோடு போகிறேன். அது பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு பயணமாய் இருக்கிறது. அதற்காக எனக்கு ஒரு சல்லி காசு செலவும் கிடையாது. அவர்கள் அதற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். ஒரு வழிகாட்டியையும் உடையவர்களாயிருக்கின்றனர். பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பெந்தேகோஸ்தே சகோதரன் அந்த வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். அதன் பிறகு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படியாக எனக்கு சில ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். நான் அங்கே உயிரை இருக்கும் போது அவர்கள் கன்னி வைப்பவர்கள் முதலானவர்கள், நார்வே நாட்டை சேர்ந்த கன்னி வைப்பவர்கள் முதலானவர்கள், வெளியே சென்ற இந்த ஒளிநடாக்கள் மூலமாக வெளிச்சத்தை கண்டவர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவர்களுக்கு நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க விரும்புகிறார்கள். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் போதகர் சங்கத்தின் தலைவரை அடுத்த சனிக்கிழமை மாலை பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா டாஸ்டன் கிரீக்கில் உள்ள பைன் விடுதியில் நான் அவரை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவர் பசியாயும் தாகமாயும் இருக்கிறார். எனவே நீங்கள் பாருங்கள் நண்பர்களே, அது முழுவதுமாய் வேட்டை அல்ல. இந்த முறை என்னோடு வருகின்ற ஒவ்வொரு பிரசங்கியையும் நான் இந்த வழிகாட்டியையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் எனக்காக ஜெபியுங்கள். புரிகின்றதா? உண்மை என்று நான் அறிவேன். அது நான் தேவனை காணுவதற்கு என்னுடைய இருதயத்தில் பசியையும் தாகத்தையும் உண்டாக்குகிறது. இப்பொழுது நாம் வார்த்தையை அணுகுவதற்கு முன்னர் நான் உங்களுடைய நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன். ஏதோ வேத வார்த்தையிலிருந்து ஒரு சிறியதை உங்களுக்கு நாம் எங்கே போய் ஜெபிக்கலாம் என்று ஒரு இடத்தை கண்டடையும் வரைக்கும் உபதேசிப்பேன். இங்கே யாரோ நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். என்னை மன்னிக்கவும். நெருக்கமாக இருக்கின்ற யாராவது அதை சொன்னீர்களா? அந்த சகோதரன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று நான் கேட்கவில்லை. அவருடைய பிள்ளையை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டுமா? நிச்சயமாக என் சகோதரனே. ஆமையா, இப்பொழுது பிள்ளையை மேலே கொண்டு வாரும். நாங்கள் அதை செய்ய சந்தோஷப்படுவோம். இப்பொழுது நான் இதில் விசுவாசமாயிருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் அதை ஜனங்களுக்கு விளக்கி கூறும்படியாய் அவர்கள் முன்பாக வரட்டும். சகோதரன் ஆர்னால் உள்ளே இருக்கிறாரா? டெடி யார்? சரி, எங்களுக்காக நீர் பியானாவுக்கு வந்தால் நல்லது. அநேகர் இந்த குழந்தைகளுக்கு தெளிக்கிறார்கள். அதை அவர்கள் குழந்தை ஞானஸ்தானம் என்று அழைக்கின்றனர். உங்களுடைய சபை அதை செய்கிறது என்றால் அதெல்லாம் பரவாயில்லை. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அவர்கள் அதை செய்தால் அது சபையின் ஒரு ஒழுங்காக இருக்கிறது. அது ஒரு வேத வார்த்தையிலும் இல்லை. உங்களுடைய தெளிப்பு ஞானஸ்தானத்திற்கு வேத வார்த்தைகள் ஆதரவு கொடுக்கிறதில்லை. தெளித்தலை எந்த விதத்திலும் வேத வார்த்தை ஆதரிப்பதில்லை. ஒருவராவது எப்பொழுதாவது தெளித்ததாக வேதாகமத்தில் கிடையாது. அவர்கள் எல்லோரும் அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் முழுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். ஆனால் இப்பொழுது வேதாகமத்தில் அவர்கள் குழந்தைகளை கொண்டு வந்து அவைகளை கர்த்தருக்கென்று பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் கரத்தில் கொடுத்து அவைகளை கர்த்தருக்கு பிரதிஷ்டை செய்தனர். அதெல்லாம் சரிதான் சகோதரியே. உங்களுடைய சிறியவரை கொண்டு வாருங்கள். இன்னும் வேற யாராவது சிறு பிள்ளைகளை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறீர்களா? ஏன்? இதை நம்முடைய சிறு பிள்ளைகளின் பிரதிஷ்டை ஆராதனையாக ஆக்கி நாங்கள் அதை செய்ய சந்தோஷமாயிருப்போம். இப்பொழுது வேதத்தில் இயேசுவானவர் இங்கே சபையில் எல்லா விதமான ஸ்தாபனங்களோடும் நாம் கலந்திருக்கிறோம். அவர்களில் சிலர் புராட்டஸ்டன்ட், சிலர் கத்தோலிக்கர், யூதர்களும் கூட இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆச்சார யூத சபையை சேர்ந்தவர்கள். அந்த காரணத்தினால்தான் நாம் நம்மை ஸ்தாபன பாகுபாடற்றவர்கள் என்று கண்டிப்பாக அழைக்கிறோம். இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சபையானது ஒரு வேத வார்த்தையின்படியான சபையாய் இருக்க வேதத்தோடு நிலைத்திருக்கும்படியாக நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். எந்த இடத்திலும் வேதம் என்ன கூறுகிறதோ சரியாக அந்த விதமாகவே நாங்கள் அதை பின்பற்றுகிறோம். இப்பொழுது முதலாவது சபையும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஊழியர்களாகிய நீங்களும் இது முதலாம் சபையின் வரலாறு என்று ஒப்புக்கொள்ளுவீர்கள். நாம் யாவரும் அதை அறிந்திருக்கிறோம். சரியாக இதுதான் சம்பவித்தது. நான் ஒரு பாதிரியார் இடத்தில்
சமீபத்தில் இங்கே அந்த வீதியில் வசித்து வருகிற ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியாரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அவர், திரு பிரண்ணாம், நீர் என்ன ஒரு கத்தோலிக்கர் அல்லாதவரா அல்லது புராட்டஸ்டண்டா என்றார். அதற்கு நான் ஒரு புராட்டஸ்டன்ட் என்றேன். அப்படியானால் நீர் எங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறீர் என்றார். நான் அதற்கு, இல்லை ஐயா, நான் ஜனங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை, சபையின் உபதேசங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறேன் என்றேன். அவர், அப்படியானால் நீ என்ன உம்மை பாப்டிஸ்ட் அல்லது பிரஸ்பிட்டேரியன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறீரா என்றார். நான், இல்லை ஐயா, வெறுமன ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றேன். அவர், உம்முடைய உபதேசத்தின் உருவத்தை எதிலிருந்து உருவாக்குகிறீர்? ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க, ஒரு உபதேசத்தை உருவாக்க உமக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்க வேண்டும் என்றார். நான் அதற்கு, அது உண்மைதான், அது வேதாகமமாக இருக்கிறது என்றேன். அவர், நல்லது, அது கத்தோலிக்க சபையின் வரலாறு ஆயிற்றே என்றார். நான் அதற்கு, நல்லது, அப்படியா? அப்போஸ்தலர்கள் கத்தோலிக்கர்களா என்றேன். அவர், ஆமையா என்றார். நான், சரி, நான் அது சரிதான் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன். அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் வேத வார்த்தைகளோடு தரித்திருக்கவில்லை என்றேன். அதற்கு அவர், நீங்கள் பாருங்கள், அவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வேத வார்த்தையை மாற்றிக்கொள்ள கிறிஸ்து சபைக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்றார். நான் சொன்னேன், நல்லது, அப்படியானால் நீங்கள் அதை மாற்றிவிட்டீர்கள், இன்றைக்கு இருக்கின்ற விதமாக ஆக்கிக் கொண்டீர்களா என்றேன். அவர், ஆமையா என்றார். நான் சொன்னேன், நான் உங்களை ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன். அப்படியானால் கிறிஸ்து அதனோடு பிரியமாய் இருக்க வேண்டுகிறாது. ஏனென்றால் முதலாவது சபையின் மேல் அவர் பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றினார். அவர்கள் வியாதிஸ்தரை சுகப்படுத்தினர், மரித்தோரை எழுப்பினர், பிசாசுகளை துரத்தினர், மகத்தான காரியங்களையும் வல்லமையான அற்புதங்களையும் முதலாவது கத்தோலிக்க சபையின் உபதேசத்தின் கீழ் செய்தனர். அவர்கள் உபதேசத்தை மாற்றியது முதற்கொண்டு இவைகள் கத்தோலிக்க சபையில் காணப்படவே இல்லையே என்றேன். இப்பொழுது நாம் திரும்பி போய் மூல கத்தோலிக்கர்களாக இருப்போமாக. அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள் என்று வேதம் கூறுகின்றதோ நாம் திரும்பி போய் அப்படி இருப்போமாக. அவர்களோடு கூட கிறிஸ்து நடந்தார். அந்த காரணத்தினால்தான் நண்பர்களே, நாம் எந்த சபையையும், சபைகளில் இருக்கின்ற எந்த ஜனங்களையும் நாம் கண்டனம் செய்ய முயற்சிக்கவில்லை. ஆனால் வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற பிரகாரமாக அதை காத்துக்கொள்ளவே நாம் முயற்சிக்கிறோம். இப்பொழுது வேதத்தில் அங்கே ஒரு பிள்ளையாவது ஒருபோதும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டதாக இல்லை. அங்கே வேதத்தில் எந்த இடத்திலும் ஒரு குழந்தைக்கும் தெளித்ததாக இல்லை. ஆனால் வேதத்தில் இங்கேதான் சிறு பிள்ளைகளின் மேல் அவர் கைகளை வைத்து ஜெபம் பண்ணும்படி அவர்களை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் என்று இருக்கிறது. அவர், சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள், அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள், பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்றார். இப்பொழுது அது அப்படியே உண்மையா இருக்கிறது. ஆகையினால் நாம் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து தாயின் கரங்களில் இருந்து அல்லது தகப்பனின் கரங்களில் இருந்து அவர்களை நம்முடைய பரலோக பிதாவுக்கு கொடுக்க பிரதிஷ்டையில் ஆழமான உத்தமத்தோடு அவர்களை அளிக்கிறோம். என்னுடைய பிள்ளைகள் இன்னும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்படாமல் இருக்கிற 2 பேரை நான் உடனாயிருக்கிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளனர். எனக்கு மகிமையில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது. அதற்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது, ஆனால் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்படவில்லை. ஏனென்றால் பாருங்கள், நீங்கள் மனம் திரும்பி இருக்கிறீர்கள் என்பதை காட்டுவதற்கு பாவ மன்னிப்பிற்காக ஞானஸ்தானம் இருக்கிறது. மனம் திரும்பத்தக்கதாக அந்த குழந்தையானது ஒன்றும் செய்யவில்லை. அது ஒரு குழந்தையா இருக்கிறது. இப்பொழுதுதான் உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறது. அது இங்கே வருவதற்கு அங்கே ஏதும் வல்லமை அதனிடம் இல்லை. பாருங்கள், அதற்கு பாவம் ஏதும் இல்லை. கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் மரித்த போது உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க அவர் மரித்தார். மனம் திரும்பும்படியாக இந்த பிள்ளை எதையாவது செய்யும் வரைக்குமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பாவ நிவாரணம் செய்கிறது. ஆனால் இப்பொழுது தாயும் தகப்பனும் அந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து தேவனால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளையை திருப்பி தேவனுக்கு அளிக்க பெற்றோர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. தேவாலயத்தில் இருந்த அன்னாள், அவள் வாக்களித்தாள். அவள் மலடியாயிருந்தாள். அவள் வயது சென்றவளாயிருந்தாள். அவளுக்கு பிள்ளையே இல்லாதிருந்தது. ஆசாரியன் நடந்து சென்று அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று குற்றம் சாட்டும் அளவிற்கு அவள் பீடத்தண்டை அவ்வளவு உத்தமமாய் ஜெபித்தாள். தேவன் அவளுக்கு ஒரு பிள்ளையை தரும்படியாய் அவள் பீடத்தண்டை கூக்குரலிட்டுக் கொண்டும் அழுது கொண்டும் இருந்தாள். அவள், தேவனே, நீர் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தால் நான் அதை திரும்பி இந்த இடத்திற்கு கொண்டு வந்து அதை உமக்கே கொடுத்து விடுவேன் என்றாள். தாய்மார்களே, அந்த விதமாகத்தான் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையை பெற்றுக் கொண்டீர்கள். தேவன் உங்களுடைய பிள்ளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். அவளுடைய பிள்ளையை அன்னாளுக்கு அவர் கொடுத்தது போன்றே இது இருக்கிறது. பிரதிஷ்டை ஆராதனைகள் குட்டி சாமுவேலுக்கு கூட அன்னாள் செய்தது போன்றே இப்பொழுது இன்றிரவு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை தேவாலயத்திற்கு திரும்பி கொண்டு வருகிறீர்கள். இப்பொழுது உங்களுக்கு அதை கொடுத்த தேவனுக்கு ஜெபத்தினால் நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்து உங்களுடைய பிள்ளையை திருப்பி தருகிறோம். இங்கே இன்றிரவு நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த சிறு பையன்களும் பெண்களும் கர்த்தருக்கு நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கின்ற அவர்கள் பண்டைய சாமுவேலை போன்று தீர்க்கதரிசிகளாயும் தீர்க்கதரிசிகளாயும் இருப்பார்களாக என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். இப்பொழுது சபையார்
ஒரு வினாடி அவர்களுடைய தலைகளை வணங்குவார்களானால், மிகுந்த நேசமும் கிருபையும் உள்ள தேவனே, நாங்கள் சென்ற பின்னர் வந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைமுறைக்காக இந்த வேளையிலே நாங்கள் உம்முடைய இரக்கமும் கிருபையுமான சிங்காசனத்தை அணுகுகிறோம். இங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிறு பையன்கள், அவர்களை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்றிரவு அவர்களுடைய தாயின் கரங்களிலும் தகப்பனின் கரங்களிலும் பிடித்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நாளைய இனத்தின் வித்துக்களாய் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சரியான துவக்கத்தை பெறுகிற நிச்சயமுடவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு இந்த தாய்மார்களும் தகப்பன்மார்களும் இந்த சிறியவர்களை இங்கே உயிரே பிரதிஷ்டை செய்யும்படியாய், அவர்களுடைய சிறிய ஜீவியங்களை ஜீவிக்கின்ற தேவனுக்கு கொடுக்கும்படியாய் அவர்களை கொண்டு வருகிறார்கள். இதாவே, போதகரும் நானுமாய் முன்னாக நடந்து வந்து இந்த சிறு குழந்தைகளை பிரதிஷ்டை ஜபத்தோடு உமக்கு அளிக்கிறோம். எங்கள் பிதாவே, அவர்களை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய சிறிய ஊழியர்களாய் அவர்கள் இருக்கும்படியாக நீர் அவர்களை ஆசீர்வதியும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம். அவர்கள் நீண்ட காலம் ஜீவிக்க, சந்தோஷமாக இங்கே பூமியின் மேல் ஜீவித்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகையை காணுவார்களாக. அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் ஒரு நீண்ட ஆரோக்கியமான சந்தோஷமான ஜீவியம் ஜீவிக்கும் ஊழியக்காரர்களாக இருப்பார்களாக. நீர் அவர்களை வழிநடத்துவீராக. நாளை என்று ஒன்று வருமானால் இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு நாளைக்காக நீர் பிரசங்கிமார்களையும் பாடகர்களையும் சுவிசேஷர்களையும் ஊழியக்காரர்களையும் உண்டாக்குவீராக. இதை அழியும் கர்த்தாவே, நாங்கள் அவர்களை உம்மிடத்தில் எப்படி என்று நாங்கள் அறிந்த மேலான வழியிலே நீர் எங்களுக்கு விட்டு சென்றதான பரிசுத்த வார்த்தையாகிய உம்முடைய வேத வார்த்தையின்படியாய் அவர்களை பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். அது வேதத்தின் கடைசி புத்தகத்தில் இதிலிருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து போட்டாலும் அல்லது கூட்டினாலும் அந்த மனிதனை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து தேவன் நீக்கி போடுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் வேதமானது தேவனுடைய புனிதமான வார்த்தையாய் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். நாங்கள் ஒரு காரியத்தையும் அதனோடு கூட்ட முடியாது, அல்லது ஒரு காரியத்தையும் அதிலிருந்து எடுக்கவும் முடியாது. ஆகையினால் கர்த்தாவே, நீர் அதை எங்களுக்கு தந்த வண்ணமாகவே அதை அப்படியே விட்டுவிட்டு அதை போதித்து உம்முடைய கிருபையினால் அதன்படியாய் ஜீவிக்க முயற்சிக்கிறோம். கடந்து போன நாட்களில் அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தது போல நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளை பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். அவர் இங்கே சரீர பிரகாரமாக இன்றிரவு இருந்திருப்பாரானால் இந்த தாய்மார்களும் தகப்பன்மார்களும் அவருடைய பாதத்திற்கு வேகமாய் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வருவார்கள். அவர் அவருடைய கரங்களை அவர்கள் மேல் வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். உன்னதத்தில் இருக்கிற மகா கனம் பொருந்தியவருடைய வலது பாரிசத்தில் கர்த்தராகிய இயேசுவே, நீர் உட்கார்ந்திருக்கிறீர். நாங்கள் இங்கே உம்முடைய ஊழியக்காரர்களாய் விடப்பட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் கரத்தை அவர்கள் மேல் வைத்து ஜெபத்தில் உம்மிடத்தில் ஜெபித்து நீர் அவர்களுடைய சிறிய ஜீவியங்களை எடுத்து உம்முடைய மகிமைக்காக உபயோகிப்பீராக. அதை நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். With a all-looking
surely there's something wrong. Jesus said, except you become converted and become like one of these little ones, you'll not enter the kingdom. No one. My father has two little girls back there yet he wanted to bring, and I told him, bring them out ahead. Except we are converted and become like these little children. You know why? You can hurt their little feelings. Papa and Mama knows a lot of times they get in trouble. Give them a spanking. Why, 2 minutes their little arms are right around you and forgot all about it. And that's where we got to be. No matter what goes on, we got to be forgiving and kind to one another and be like that, like little children, willing to forgive and forget and like that. That's what we're supposed to do. And then when we do like that, we're coming near to the kingdom of God then. These two little girls is kind of bashful. Papa and Mama has to walk up with them. Well, that's mighty fine. We just like that. We like bashful girls. It's very seldom you see one can, oh, these are them little singers, isn't it? And this the ones that sing? Oh, that's it. Now, what's your name? Ruth? That's very pretty. Ruth is a very pretty name. I like it. I like it real well. Now, and that last name is Myers. Little Ruth Myers. She's one of our little singers here. Are they singing? Look a whole lot of light on it. Our Heavenly Father, we give you this little girl, which the Father and Mother says has never yet been dedicated in any way to the service in the kingdom of God. We lay hands upon little Ruth tonight, little Ruth Myers, and ask that the power of Almighty God, who has given her a talent to sing, will continue to bless her, and may her life be dedicated to you all the days that she is on earth. We give it to you in the name of Jesus. What's the little sister's name? Lois. All right, little Lois. Heavenly Father, we lay hands upon little Lois, also with a talent in a young age to sing the gospel. Bless the talents of these children, Lord. And now their lives are being dedicated to you by their parents. Soon, Lord, they'll be old enough to be baptized. When they begin to realize what's wrong and things begin to do wrong, then they must repent and be baptized. Until that time comes, Lord, we dedicate them to you. May you use their talents to your glory. Use their lives to live long, happy lives to serve you. We dedicate this little girl to you in the name of Jesus Christ. God bless you. Go and may God be with you and ever bless you in everything you do. Oh, I just think you're so cute. My girls is getting to be big now, so I just kind of have to. I used to ride them piggyback, but they can almost give me piggyback now. It's a big, Becky especially, great, big girl. Now, let us open up the word of the Lord. இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புவோமாக. நாம் அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிப்போம். அப்பொழுது அதிலிருந்து கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் ஒரு சிறு பேசும் பொருளை 15 அல்லது 20 நிமிடங்களுக்கு எடுப்பேன். அதன் பின்னர் நமக்கு ராபோஜனமும் பாதங்களை கழுவுதலும் ஞானஸ்தான ஆராதனையும் இருக்கும். அது 9:30 மணி வரைக்கும் இருக்கும். அப்பொழுது அல்லது கொஞ்சம் கழித்து முடித்து விடுவோம். நான் 5ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து துவங்க விரும்புகிறேன். சந்தோஷப்பட்டு களிகூருங்கள், பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும். உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்கதரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே. நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது. நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. கடைசி வசனத்திலிருந்து நான் ஒரு பேசும் பொருளை எடுக்க விரும்புகிறேன். அது 16வது வசனம். உங்கள் வெளிச்சம் மனுஷர் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி
உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. We find in the scripture that there's two places that two different நீதிமான் ஆகுதலை குறித்து இரண்டு வித்தியாசமான மனிதர்கள் இரண்டு இடங்களில் பேசியிருக்க நாம் வேத வார்த்தைகளில் கண்டறிகிறோம். அவர்களில் ஒருவன் பவுலாயிருந்தான், இன்னொருவன் பேதுருவாயிருந்தான். பரிசுத்த பவுலும் பரிசுத்த பேதுருவும். பவுல் விசுவாசத்தினால் ஆபிரகாமை நீதிமான் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தான். பேதுருவோ கிரியைகளினால் ஆபிரகாமை நீதிமான் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தான். அவனுடைய கிரியைகளினால் அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று பேதுரு கூறினான். அவனுடைய விசுவாசத்தினால் அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று பவுல் கூறினான். இப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மறுத்து பேசவில்லை. அவர்கள் அதை இரண்டு வித்தியாசமான அபிப்பிராயங்களில் இருந்து நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர். பவுல் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தான். அதைத்தான் தேவன் ஆபிரகாமிலே கண்டார். பேதுரு அவனுடைய விசுவாசத்தை குறித்து பேசின அவனுடைய கிரியைகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தான். எனவே அது உன்னுடைய விசுவாசம் இல்லாமல் உன்னுடைய கிரியைகளை எனக்கு காண்பி, என்னுடைய விசுவாசத்தினாலே என்னுடைய கிரியைகளை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது ஆகையினால் என்ன பேசப்படுகிறதோ அதையும் என்ன தேவன் கண்டாரோ அதையும் பவுல் பார்த்து கொண்டிருந்தான். மனிதன் என்ன கண்டானோ அதை குறித்து பேதுரு பேசிக் கொண்டிருந்தான். ஏனென்றால் ஒரு மனிதனிடத்தில் விசுவாசம் இருந்தால் அவன் அதை போன்று கிரியை செய்வான். அவனுடைய ஜீவியம் அதை மற்றவர்களுக்கு காட்டும். எனவே இன்றிரவு நான் நம்முடைய வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க செய்தல் அதன் பேரில் பேச விரும்புகிறேன். இப்பொழுது ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு காணும்படியாகவோ அல்லது பேசுவதை கேட்கும்படியாகவோ நான் இங்கே எழும்பி நிற்க விரும்பவில்லை. அது சரியா இருக்காது. ஆனால் ஒருவேளை தேவன் எனக்கு உதவி செய்தால் நாம் ஒரு கால் சில வார்த்தைகளை பேச அது நமக்கு பக்தி விருத்தியாயிருந்து நாம் எப்படி ஒரு மேலானதை செய்யவும் ஒரு மேலான ஜீவியம் ஜீவிக்கவும் அது நம்ம எல்லோருக்கும் உதவியா இருக்கும். திருத்துதலை எடுத்துக்கொள்ளவும் நம்மை மேலான கிறிஸ்தவர்களாக ஆக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற புரிந்து கொள்ளுதலை பெற்றுக்கொள்ளவும் அதற்காகத்தான் நாம் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறோம் என நான் நிச்சயமுடையவனாயிருக்கிறேன். என் ஜீவியத்தில் நான் ஒரு காரியத்தை நான் வாஞ்சிக்கிறவனாய் இருந்தால் நான் ஒரு மேலான கிறிஸ்தவனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் இருதயத்தின் கூக்குரலும் ஒரு மேலான கிறிஸ்தவனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கும் என்று நான் நிச்சயமுடையவனாய் இருக்கிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் ஒரு வீதி வழியாய் மிகவும் வேகமாக கார் ஓட்டிக் கொண்டு நான் வழக்கமாக செய்வது போன்று கவனித்துக் கொண்டே நான் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றேன். நீங்களாகவே வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போகும்போது அது தனிமையான ஓட்டுதலாயிருக்கும். மார்க்க சம்பந்தமான இசையை கேட்கத்தக்கதாக அங்கே குடும்ப நிகழ்ச்சி நிரல்கள் இருந்தால் ஒழிய உங்களால் வானொலியை திருப்ப முடியாது. ஏனென்றால் அந்த எல்லா காரியங்களும் ஆவியையே உங்களிலிருந்து வெளியே எடுத்து போடும். நான் போகும்போதெல்லாம் நான் சிறிது வயது சென்ற பிறகு நான் ஒரு சிறு குறிப்பு புத்தகத்தை உடன் கொண்டு செல்கிறேன். கர்த்தர் எனக்கு ஏதாவது காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிற போது நான் அப்பொழுதே அதை குறித்துக் கொள்வேன். காடுகளில் இருக்கும் பொழுது என் துப்பாக்கி உரையின் மேல் ஒரு தோட்டாவை கொண்டு எழுதி வைத்துக் கொண்டதுண்டு. அதை போன்ற காரியங்கள் எனக்கு அளிக்கப்பட்டதான ஒரு கருத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்னுடைய துணியில் இருக்கும் ஒரு சீட்டை எடுத்து அல்லது ஏதாவது காரியத்தை எடுத்து அதன் மேல் அதை எழுதுவேன். செய்தியை என் சிந்தையில் வைத்துக் கொள்ள அப்படி ஏதாவது ஒன்றை செய்வேன். நான் இந்த வீதியின் வழியாய் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போகையிலே நான் ஒரு அழகான மகத்தான பெரிய விளம்பர பலகையை நான் கவனித்தேன். வழக்கமாக உங்களுக்கு தெரியும், அதிகமான காரியங்களை இந்த விளம்பர பலகைகளின் மேல் ஒட்ட வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் நான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை இந்த குறிப்பிட்ட விளம்பர பலகையின் மேல் நான் காணவில்லை. வழக்கமாக அவைகள் அரை நிர்வாணமாக உடுத்தியுள்ள பெண்களின் படங்கள் அல்லது அதை போன்ற வேறு ஏதோ ஒன்று, ஒரு குறிப்பிட்ட முத்திரையுடைய சிகரெட்டுகள் அல்லது விஸ்கி, பியர் அல்லது ஏதோ ஒன்று போன்றவைகளின் விளம்பரங்கள் விளம்பர பலகைகளில் மகத்தாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் என்னுடைய ஆச்சரியத்திற்கு என்னுடைய முதற் பார்வையிலேயே அது என்னுடைய கவனத்தை வசீகரித்தது. காரணம், பலவிதமான காரியங்களோடு அது சூழப்பட்டிருக்கவில்லை. அந்த அசுத்தமானவைகள் அதன் மேல் இல்லாதிருந்தது. நான் பார்க்கும்படியாய் திரும்பி பார்த்தேன். அது ஒரு அழகான விளம்பர பலகையாய் இருந்தது. சரியான ஒரு இடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. எங்கே வைக்க வேண்டுமோ அங்கே. நீங்கள் அந்த மூலையை திரும்பும் பொழுது உங்களால் அந்த விளம்பரத்தை பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. என்னுடைய ஆச்சரியத்திற்கு பசியா என்ற ஒரு வார்த்தை அதனூடாக குறுக்காக எழுதியிருந்தது. வெறுமன பசியா என்று அங்கே இருந்ததெல்லாம் அவ்வளவுதான். பின்னர் நான் கவனித்தேன், அதன் கீழாக சிறிய எழுத்தில்
அந்த பலகையின் அடியில் 3 மைல்களுக்கு முன்னால், பசியா 3 மைல்களுக்கு அப்பால் என்றிருந்தது. அதை குறித்து நான் யோசிக்க துவங்கினேன். வழக்கமாக ஜனங்கள் அப்படியாக இல்லை. அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு உணவு விடுதி இருந்தால் அவர்கள் இன்னொருவனை விட அதிகமாகவே விற்க முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஒரு பெரிய அளவு இறைச்சி கண்டங்கள் முதலானவை வரையப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கும் பொழுது வழக்கமாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது போன்ற எதையுமே நீங்கள் கண்டறிய முடியாது. ஆனால் வெறுமன விளம்பரம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இதுவோ ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையை உடையது போன்று தோன்றினது. நாம் ஜீவிக்கின்றதான இந்த நாளிலே விளம்பரம் செய்வதனால் லாபம் கிடைக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். வியாபாரத்தில் பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைகின்ற இந்த ஜனங்கள் விளம்பரங்களில் மகத்தான மனிதர்கள் என்பதை நாம் கண்டறிகிறோம். அவர்கள் அதை தொலைக்காட்சியில் போடுகிறார்கள். அவர்களுடைய பொருட்களை விளம்பரப்படுத்த அவர்கள் அதை விளம்பர பலகைகளில் அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் பூசுகிறார்கள். இதை ஒன்றை புகையுங்கள். ஒரு வண்டி நிறைய புகைத்தாலும் ஒரு இருமலும் இல்லை. சிந்திக்கும் மனிதனின் வடிகட்டி வேறொரு மனிதனின் முனையில் அல்லது அதை போன்ற ஏதோ காரியம். அவர்களுடைய பெயருடன் நீண்ட நேரம் சுறுசுறுப்பா இருங்கள், அதை போன்றதான காரியம் எல்லாம் அது ஒரு விளம்பரமாக இருக்கிறது. வெறுமன விளம்பரத்திற்காக அவர்களுடைய அதிகமான வருமான வரியை அவர்கள் தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். அது நிச்சயமாக சரியான பலனளிக்கிறது. ஆக அதற்கு அது சரியான பலனளிக்கிறது என்றால் நான் சிந்திக்க துவங்குகின்றேன். அப்படியானால் அது விளம்பரப்படுத்தப்பட்டால் கிறிஸ்தவம் ஏன் பலனடையாது? அப்பொழுது நான் நினைத்தேன், விளம்பரம் என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கின்றதை காட்டிலும் ஏதோ சிறிது வித்தியாசமா இருக்கின்ற ஏதோ காரியத்தை நீங்கள் உடையவர்களா இருந்தால், அல்லது உலகத்தின் காரியங்களை போன்று அவ்வளவு சாதாரணமாக இருந்தால், அது ஒருபோதும் ஜனங்களின் கவனத்தை கவராது. இப்பொழுது ஒரு மனிதன் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தால் அவன் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்து கடந்து போயிருப்பான். ஆனால் அவன் பசியா இருந்திருந்தால் அவன் அந்த அடையாளத்தை தேடிக்கொண்டிருப்பான். ஆகவே கிறிஸ்தவன் தேவனுடைய விளம்பர பலகையா இருக்கிறான் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய விளம்பர பலகையா இருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் செய்வது போன்று அதை குறித்து நாம் அவ்வளவாய் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. வெறுமன அப்படிப்பட்டதான ஒரு எளிமையான ஜீவியுங்கள். அது ஜனங்களுக்குள்ளாக உங்களைப் போல் இருக்க வேண்டும் என்ற பசியை உண்டு பண்ணும். இப்பொழுது நான் அந்த விளம்பர பலகையில் இந்த குறிப்பிட்ட ஒன்றை கவனித்தேன். அது எது ஒன்றையும் உரிமை கோரவில்லை, ஒன்றுமில்லை. ஆனால் வெறுமன கேள்வியை கேட்டுள்ளது, நீங்கள் பசியா இருக்கிறீர்களா? அவர்கள் பசியா இருந்தால் ஒழிய நீங்கள் யாருக்கும் எதையும் சாப்பிட விற்க முடியாது. அந்த விளம்பரமானது செய்கின்ற முதலாவது காரியம், அந்த பக்கமாக கடந்து போகிற தனிப்பட்ட நபர் அதை காண வேண்டும். இப்பொழுது உலகமானது எப்பொழுதாவது கிறிஸ்துவை காண்பதற்கு இருக்கின்ற ஒரே வழி, அவனோ அவர்களோ அதை உன்னிலும் என்னிலும் காணும் பொழுதுதான். அந்த ஒரே வழியில் தான் அவர்கள் எப்பொழுதும் கிறிஸ்துவை காண்பார்கள். நாம் கிறிஸ்துவை கண்டடைந்த பின்னர் நாம் அனுபவிக்கிற சூரிய அஸ்தமனத்திற்கும் பறவைகளின் கூவுதலுக்கும் இலைகளுக்கும் புற்களுக்கும் பூக்களுக்கும் வாத்திய இசைக்கும் செய்திக்கும் முதலானவைகளுக்கும் அவர்களுடைய மனசாட்சி மறுத்து போயிருக்கிறது. ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவை எடுத்துக்காட்டும் ஸ்தானத்திற்கு வரும் வரைக்கும் இப்பொழுது அதை நினைவில் வையுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்றிரவு முதற்கொண்டு நீங்கள் தேவனுடைய விளம்பர பலகைகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்பது நினைவிருக்கட்டும். நீங்கள் தேவனுடைய விளம்பரதாரர்களாய் இருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது கிறிஸ்து என்னவாக இருக்கிறார் என்று காண்பதற்கு உலகம் உங்களை நோக்கி பார்க்கும். எனவே நாம் அதிகப்படியான காரியத்தை அதன் மேல் அங்கே பூச வேண்டாம். அது நாம் உண்மையாகவே இல்லாதான காரியங்களை குறித்து சாட்சி பகரும். நாம் முதலாவதாக அதுவாக இருப்போம், அதன் பின்னர் நாம் அதுவாக இருப்போம். அப்பொழுது உலகமானது கிறிஸ்துவை உங்களிலும் என்னிலும் காணும். எந்த விளம்பரமாய் இருந்தாலும் முதலாவதாக அதை அந்த நபர் காண வேண்டும். பின்னர் அடுத்த காரியம் அவர்களுக்கு அது தேவையா இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது அவர்கள் அதை கண்டு அது தேவையில்லை என்றால் அப்பொழுது அது வித்தியாசமானது. ஆனால் நீங்கள் ஒன்றும் ஒரு வீணான விளம்பரத்தை போடவில்லை. ஆனால் முதலாவதாக அவர்கள் அதை காண வேண்டும் என்றால் அப்பொழுது நாம் அதை அவர்களுக்கு அவ்வளவு கவர்ச்சி உள்ளதாக ஆக்க வேண்டும். ஓ, ரட்சிப்பின் வசீகர தன்மையானது ஒரு நபருக்கு என்ன செய்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் உலகத்தை கிறிஸ்துவுக்கு வசீகரப்படுத்தியாக வேண்டும்.
சுவிசேஷம் ஒரு வசீகரத்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. தேவனுக்காக பசியாய் உள்ளவர்களுக்கு அது அதை உடையதாக இருக்கிறது. பசித்துக் கொண்டும் தாகமாயும் இருக்கிறவர்களை மட்டுமே அது கவர்ச்சிக்கிறது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக நாம் வெளியே போகிறோம். பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். ஆனால் பிதாவானவர் இழுத்துக் கொண்டவர்கள் அங்கே அநேகர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தேவனை கண்டடைய பசியாயும் தாகமாயும் இருக்கிறார்கள். அவரை எங்கே போய் காண்பது என்று அறியாதிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் விளம்பர பலகைகளாய் இருக்க வேண்டியவர்கள் உலகத்தின் காரியங்களால் அவ்வளவாய் பூசப்பட்டிருக்கும் வரை அவர்கள் அவரிடத்தில் வருவதற்கு முன்னர் அவர்களிடத்தில் இருந்ததை காட்டிலும் அவர்கள் அதிகமாக எங்கே பெற்றார்கள் என்பதை அவர்களால் காண முடியாது. அவர்கள் உலகத்தை போன்று ஜீவிக்கிறார்கள். அவர்கள் உலகத்தை போன்று பேசுகிறார்கள். உலகம் பாடுகின்ற அதே பாடல்களை அவர்கள் பாடுகிறார்கள். உலகத்தை போன்றே உடுத்துகிறார்கள். விசேஷமாக பெண்பாளர்களை நான் குறிப்பிடுகின்றேன். அவர்கள் உலகத்தை போன்று நடந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் உலக பிரகாரமான ஸ்தலங்களுக்கு போகிறார்கள். உலக பிரகாரமான பொழுதுபோக்குகளுக்கு போகிறார்கள். அன்றொரு நாள் யாரோ ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியக்காரனை குறித்து என்னிடம் கூறினார். நான் அந்த மனிதனை நேசிக்கிறேன். அவர் ஒரு மகத்தான மனிதன் என்பதற்கு அங்கே ஏதும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் அவர் நீங்கள் பரிசுத்த உருளைகள் என்று கூறினார் என்றார். என்னிடத்தில் நான் ஒரு பரிசுத்த உருளை என்று கூறினார். நான் பரிசுத்த உருளை என்று நான் நினைக்கவில்லை என்றேன். ஆனால் நான் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்றேன். கர்த்தர் இடத்தில் எப்பொழுதாவது உருள வேண்டும் என்று கூறினால் நான் உருளுவேன் என நான் யூகிக்கிறேன். ஆனால் நான் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்புகிறேன். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவி என்றால் தேவனுக்கு முன்பாக சுத்தமாக இருத்தல் என பொருள்படும். எனவே நீ வெளியே ஓடுகின்றாய், கடல் கடந்து போகின்றாய், அந்த விதமாக சுற்றி கொண்டு வந்து உன்னைத்தானே ஒரு மிஷனரியாக ஆக்கிக் கொண்டாய் என்று அவர் சொன்னார். எந்த சபையும் உம்மை அனுப்பவில்லை. நீயாகவே உன்னை ஒரு கரத்தினால் ஆக்கப்பட்ட மிஷனரியாக ஆக்கிக் கொண்டீர் என்றார். நல்லது, நான் ஒரு கரத்தினால் செய்யப்பட்ட மிஷனரியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தால் அது ஒருபோதும் உலகத்தின் கவனத்தை கவர்ச்சிக்காது. ஏனென்றால் அவர்கள் அதை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை, அவர்கள் கிறிஸ்துவை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றேன். அந்த காரியங்களை அந்த மனிதர்களும் ஜனங்களும் நினைக்கிறார்கள் என்று நாம் கண்டறிந்தோம். அங்கே இரண்டு வித்தியாசமான வகுப்பினர் இருக்கின்றனர். தேவன் இரண்டு வித்தியாசமான வகுப்பாரை உடையவராயிருக்கிறார். வீட்டிலே தரித்திருக்கவும், வியாதியுள்ளவரை மனமுறிந்து கொள்ளவும், மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணவும், குழந்தைகளை முத்தமிடவும், அவர்களுடைய வாலிபர்களுக்கு மனம் செய்து வைத்தல் போன்றவைகளுக்கு தேவன் உபயோகிக்கும் மனிதர்கள் அங்கே இருக்கின்றனர். அந்த மனிதர்களில் அநேகருக்கு பட்டயத்தை கொண்டு போவது என்னவென்றும் இருகை பட்டயத்தோடு முன்வரிசையில் அங்கே வெளியே செல்வதையும் அறியாதிருக்கிறார்கள். ஒரு யுத்தம் என்றால் என்ன என்றும் எதிராளிக்கு எதிராக போரிடுவது என்னவென்றும் அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அங்கே வெளியே போய் அவர்கள் சமர்த்தரான மனிதர்களாயும் வேத சாஸ்திரிகளாயும் மகத்தான மனிதர்களாயும் யாரால் அவர்களோடு இருக்க முடியும் என்பதாயும் அவ்வளவாய் தொடக்கூடிய ஒரு பிரசங்கத்தை செய்ய முடிந்தவர்களாயும் அவ்வளவு அழகான சொல்வன்மையுடன் பேச முடிந்தவர்களாயும் வெப்ஸ்டரிலும் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்று புரியாத அளவிற்கு இருக்கும். அவர்கள் கல்லூரிகளில் பட்டம் பெற்றவர்கள். ஆனால் ஒரு சபை வீட்டை வெறுமையாய் தேடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு புத்தி கூர்மையான கூட்டத்தாரத்தில் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது சரியாயிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் அங்கே போர் முனைக்கு செல்லும் போது அங்கே அந்த மனிதர்கள் அதை காட்டிலும் அதிகமுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள். அவர்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனின் வல்லமை வெளிப்படுதலை அவர்கள் கண்டாக வேண்டும். இல்லை என்றால் உங்களால் அதை ஒருபோதும் அவர்களுக்கு விற்க முடியாது. அவர்கள் கிறிஸ்துவை அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் கண்டாக வேண்டும். இருந்த போதிலும் இருகை பட்டயத்தை பிடிப்பது என்னவென்றும் அங்கே எதிராளியுடன் அணுக்கமாக எப்படி சண்டையிட வேண்டும் என்றும் அந்த மனிதர்கள் அறியாதவர்கள். அங்கே பிசாசுகளும் மந்திரக்காரர்களும் மற்றெல்லா காரியங்களும் அங்கே நின்று எல்லா காரியங்களிலும் உங்களுக்கு சவாலிடுகிறார்கள். அங்கே வேதத்தை வாசிக்கின்ற ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவரானால் அந்த நாட்களில் அங்கே செய்தது போன்றே பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்ய நான் பார்க்கட்டும் என்கிறார்கள். புரிகின்றதா? அப்பொழுது அதை செய்ய நீங்கள் ஒரு பாண்டியத்தை எடுக்க முடியாது. அதை உண்டு பண்ணுவதற்கு அது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையையும் உயிர்த்தெழுதலையும் எடுக்கிறது. ஆம், இப்பொழுது அதைத்தான் பசியாயுள்ள பூர்வீக ஜனங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அதை கண்டாக வேண்டும். அவர்களுக்கு அது இருந்தாக வேண்டும். அதே காரியத்தை தான் இந்த தேசமும் உடையதாயிருக்கிறது. அந்த காரணத்தினால்தான் இன்றிரவு நாம் இந்த அணுகுண்டு யுத்தத்தை குறித்தான இந்த எச்சரிப்புகளை எல்லாம் பெற்றிருக்கிறோம். ஏனென்றால் தேசங்கள் அதை கண்டிருக்கிறது. இந்த தேசம் அதை உடையதாக இருந்து அதை வேண்டாம் என்கிறது. அந்த காரணத்தினால்தான் அந்த தெய்வீக நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் மேல் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் தராசிலே நெருக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்முடைய ஜனாதிபதியாகிய திரு கெனடி, டாம், அவருடைய பெயர் கெனடி என்று நான் நினைக்கிறேன், அவர்தான் இதற்காக அனுப்பினார். இந்த பிரிவினை யுத்தத்திற்காக அநேக அதிகாரிகளை அனுப்பினார் என்று நான் கண்டேன்.
இந்த பிரிவினை யுத்தத்தை நிறுத்துவதற்கு தென்பகுதியில் 400க்கும் மேற்பட்டவர்களை அவர் அனுப்பினார். அவருடைய முழு ஓட்டத்தில் அவர் அதை முடித்த போது அதற்கு மேல் அவர்கள் அனுப்பவில்லை. அவருக்கு சரியாக 666 தான் இருந்தது. அது டைம் பத்திரிகையில் வந்திருந்தது. ஓ, ஜனங்கள் மட்டும் ஆவிக்குரியவர்களாய் இருந்திருந்தால் அவர்கள் எழுந்து 666 என்ன என்று கண்டிருப்பார்கள். சரியாக அதைத்தான் அவர்கள் உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அதைத்தான் இந்த மாத டைம்ஸ் பத்திரிகையில் இருக்கிறது. இப்பொழுது ஜனங்களுக்கு தேவன் தேவையாயிருக்க துவங்கும் வரையிலும் ஜனங்களுக்கு தாகம் உண்டாக துவங்கும் வரை என்பதை நாம் கண்டறிந்தோம். இயேசு நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்றார். இப்பொழுது நீங்கள் அதற்காக பசிதாகம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நாம் கிறிஸ்துவனுடைய விளம்பர பலகைகளாய் இருக்கிறோம். கிறிஸ்து நம்முடைய ஆதரவாளராயிருக்கிறார். ஏனென்றால் இந்த ஊக்க ஆதரவு கிறிஸ்துவினால் உண்டானதாயிருக்கிறது. அவரை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள அவர் நமக்கு நம்முடைய ஜீவனை அவர் கொடுக்கிறார். இப்பொழுது நீங்கள் யாருக்காவது பொறுப்பேற்றிருந்தால் நீங்கள் எந்த விதமான நபராயிருப்பீர்கள்? நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களானால் எந்த விதமான ஒரு நபராய் நாம் இருக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை அளிக்கிறார். அவர் நம்முடைய சுகமடைதலை நமக்கு தருகிறார். அவர் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் பலனையும் நமக்கு தருகிறார். அவர் நமக்கு நம்முடைய ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார். அவர் நம்முடைய வீடுகளை நமக்கு கொடுக்கிறார். அப்படியானால் நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பொறுப்பேற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டு ஜனங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கும்படியாய் பரிசுத்த ஆவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைக்கு நாம் என்னவாய் இருக்க வேண்டும்? இன்றைக்கு சபை எங்கே இருக்க வேண்டும்? உலகம் நம்மை போன்று இருக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சைக்கு முழு காரணமாய் அப்படிப்பட்டதொரு நிலைமையில் நாம் அப்படியாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் புருஷர்கள் அங்கே வீதியே போய் அங்கே ஒரு மனிதன் இருக்கிறான். அவனுடைய மத உபதேசங்களில் நான் ஒரு கால் அவனோடு ஒத்துப்போகாதிருக்கலாம். ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன், அவன் ஒரு அசலான கிறிஸ்தவன் என்று கூறுவார்கள். அவள் பண்டைய நாகரிகம் போல் காணப்படலாம். ஒரு கால் நீங்கள் காண்கின்ற மற்ற ஸ்திரீகள் போல் இல்லாதிருக்கலாம். ஆனால் இந்த பட்டணத்தில் அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவள் இருக்கிறாள், அங்கே ஒருவள் இருக்கிறாள் என்றால் அதோ அவள் போகிறாள் என்று கூற வீதியில் போகின்ற ஸ்திரீகளாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆமென். ஓ, நாம் அவருடைய விளம்பர பலகைகளாய் அவரால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் எந்த விதமான நபராய் இருக்க வேண்டும்? அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மட்டுமே நம்மால் நம்முடைய ஜீவனை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம். நம்முடைய பலனை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம். நம்மிடத்தில் இருக்கின்றதெல்லாம் கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. அவரே நம்முடைய ஆதரவாளராயிருக்கிறார். ஓ, நான் அதற்காக நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாயிருக்கிறேன். ஆகையினால் நாம் அவரை போல் இருக்க வேண்டும். நாம் என்ன செய்கிறோம், நாம் என்ன கூறுகிறோம், நம்முடைய அன்றாட ஜீவியத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதில் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டிருந்தால் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம்? நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தால் நாம் என்ன சொல்ல வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம்? நமக்கு எதிராக யாராவது பொல்லாங்காய் கூறினால் நாம் கிறிஸ்துவினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தால் நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? நாம் கிறிஸ்துவை போல் இருக்க வேண்டும். அது சரியில்லையா? எப்பொழுது அங்கே ஒரே ஒரு காரியம்தான் இருக்கிறது. இன்னொரு காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். ஒரே காரியத்தை மட்டுமல்ல, ஆனால் ஊழியர்களாகிய நாம் இன்னொரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். பசியாய் உள்ளவர்களுக்கு கவர்ச்சியாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும். இப்பொழுது நாம் ஒரு சமுதாய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்போமையானால் நல்லது. நீங்கள் எங்கள் ஸ்தாபனத்தில் வந்து சேர்ந்தாக வேண்டும். போன வருடம் எங்களுடைய அமைப்பில் எங்களுக்கு 4000க்கும் அதிகமானவர்கள் உடையவராயிருந்தோம் என்று கூறுகிறோம். அதுவல்ல அது. நீங்கள் என்னுடைய சபைக்கு வந்தால் அல்லது என்னுடைய சபையில் ஒரு அங்கத்தினராக ஆனால் நீங்கள் வயதாகும் போது உங்களுக்கான எல்லா காரியத்திலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அக்கறை எடுக்க பார்ப்போம். நீங்கள் ஒரு உண்மையுள்ள விசுவாசியா இருங்கள். அது ஒரு காப்பீட்டு பத்திரம் போன்று இருக்கிறது. உங்களுக்கு வயதாகும் போது நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள். நாங்கள் அதை பார்த்துக் கொள்ளுவோம். அது இன்னமும் கவர்ச்சிக்கின்றதா இல்லை. ஒரு பசியாயுள்ள உலகத்திற்கு கவர்ச்சியான சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதே நாம் செய்ய விரும்புகிற காரியமாக உள்ளது. இப்பொழுது இங்கே சரியாக நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற ஜீவிக்கின்ற சூழ்நிலையில் கிறிஸ்துவை எழுப்புகின்ற ஒரு சுவிசேஷத்தை நீங்கள் பிரசங்கித்தால் ஒழிய அவர்கள் எங்கே இருந்து வந்தார்கள், அவர்கள் யாராயிருக்கிறார்கள், அவர்கள் எங்கே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் கூட காண முடியாத ஒரு பசியான உலகத்தை நீங்கள் எப்படி கவர்ச்சிக்க முடியும்? நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அங்கே ஏதும் வழியே இல்லை. நம்மால் அதை சேர்ந்து கொள்ள முடியும். நம்மால்
மேசனை அல்லது வினோதமான நபர்களை அல்லது மற்ற ஏதோ விடுதியை சேர்ந்து கொள்ளலாம். விடுதியை சேர்ந்து கொள்வது என்று சொல்வது சரியாயிருக்கும். ஆனால் பசியா இருக்கின்ற ஜனங்களுக்கு கவர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிசேஷத்தை நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். அது நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்களாய் இருக்கின்றவர்களை பிடித்துக் கொள்ளும். நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? நீதிமான்கள் திருப்தி அடைவார்கள். எதனால் திருப்தி அடைவார்கள்? பரிசுத்த ஆவியினால். வேதம் ஸ்தேவான் நிறைந்திருந்தான் என்று கூறியுள்ளது. எதினால் நிறைந்திருந்தான்? வல்லமையினால் நிறைந்திருந்தான், விசுவாசத்தினால் நிறைந்திருந்தான், அன்பினால் நிறைந்திருந்தான், பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்திருந்தான். அவன் இருந்த விதமாகவே அவன் ஆக்கினது அதுதான். ஏனென்றால் அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தான். அவன் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு உண்மையான விளம்பர பலகையாயிருந்தான். செனகரிப் ஆலோசனை சங்கத்திற்கு முன்பாக அந்த காலையில் அவன் நின்றபோது அவர்கள் அவனை குற்றம் சாட்டினர். அவர்கள், இந்த மனிதன் அவன் என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தான் என கூறினார்கள். அவனோ தனிமையாய் நின்றான். அந்த மகத்தான செனகரிப் ஆலோசனை சங்கத்திற்கு முன்பாக அவன் மட்டும் தனியாய் நின்றான். ஒரு கால் 2 அல்லது 3000 யூதர்கள் அல்லது 5000 பேர்கள் ஒரு சுட்டிக்காட்டும் விரலோடு அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார்கள். வேதம் அவன் அங்கே நடந்து சென்ற போது அவனுடைய முகம் தேவதூதன் முகம் போல் இருந்தது என்று கூறுகின்றது. அதனால் அவனுடைய முகத்திலிருந்து ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது என்பதல்ல, ஒரு தூதன் தான் எதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் என்பதை அறிந்திருக்கிற ஒரு செய்தியாளனாயிருப்பான். ஸ்தேவான் மரணத்திற்கு பயப்படாமல் அங்கே வெளியே நடந்து போனான். அவன் எதை குறித்தும் பயப்படவில்லை. ஏனென்றால் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தான் என்பதை அறிந்தவனாயிருந்தான். நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன், நான் அவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்ததை அவர் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன் என பவுல் கூறினது போல, அவனுடைய இரத்தத்திற்காக ஊழையிட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு கூட்ட ஓநாய்களின் மத்தியில் இருந்த ஒரு ஆட்டை போன்று ஸ்தேவான் அங்கே செனகரிப் ஆலோசனை சங்கத்துக்கு முன்பாக நடந்து போனான். அவர்கள் அவனை குற்றப்படுத்தும் விரலை அவனை நோக்கி நீட்டினார்கள். அவன் என்ன செய்தான்? மனிதர்களே, சகோதரர்களே, மகிமையின் தேவன் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு மெசபத்தோமியா நாட்டிலே இருக்கும் பொழுது அவன் அழைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தரிசனமானார். அப்படியே தொடர்ந்து போய் அப்படி கீழாக கொண்டு வந்தான். ஆபிரகாமின் வரலாறு முழுவதையும் எப்படியாய் அவர் மூலமாக புறஜாதியார் கொண்டு வரப்படுவார்கள் என்று கூறினான். அப்படியாய் அவன் பேசிக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வந்தபோது அவனை பாருங்கள், பரிசுத்த ஆவியால் நிறைந்தவனாயிருந்தான். அவர்கள் காத்துக்கொண்டு அவன் மேல் அவர்களுடைய கரங்களை வைக்கும் வரைக்குமாய் அவர்களால் காத்திருக்க முடியவில்லை. அவன், வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே, இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே, உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் என்றான். அவன் தேவனுடைய விளம்பர பலகையாயிருந்தான். அவர்கள் அவனை கல்லறிந்து கொன்ற போது அவனை நகரத்துக்கு புறம்பே தள்ளி அவனை அடித்து கல்லறிந்து கொன்றார்கள். அவன் மரித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவனுடைய தலையை பரலோகத்துக்கு நேராக அவன் தூக்கி அவனை கல்லறிந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்டான். இயேசுவானவர் சிலுவையில் செய்தது போன்றே. பின்னர் தேவன் அவருடைய சிறிய விளம்பர பலகை கீழே கொண்டு போகப்படுகிறதை கண்டார். ஸ்தேவான் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் இயேசுவானவர் தேவனுடைய வலது பாரத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான். அவன் தேவனுடைய கரங்களில் நித்திரையடைந்தான். ஒரு பசியாயுள்ள உலகத்திற்கு அவன் ஒரு விளம்பர பலகையாயிருந்தான். நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், எத்தனை பேர்கள் அங்கே இருந்தார்கள்? அங்கே ஒரு கால் 5000 பேர் இருந்திருக்கலாம் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவர்கள் எத்தனை பேர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று. அங்கே ஒருவன் இருந்தான். அவன் அதை ஒருபொழுதுமே ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. ஆனால் வருஷங்களுக்கு பின்னர் ஏற்றுக்கொண்டான். ஹல்லேலூயா! எங்கேயோ உங்களால் உண்டாகும் பாதிப்பு ஒருபோதும் மறிப்பதில்லை. அங்கே ஒருவன் அங்கே வைத்துக் கொண்டிருந்தான். சவுல் என்ற வாலிப பரிசேயன் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான். அவன் ஆலோசிக்கப்பட்டு அவனுடைய மரணத்துக்கு சாட்சியாயிருந்தான். ஆனால் அந்த சிறிய நபரில் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் வல்லமையின் விளம்பரத்தை அவன் கண்டபோது அது அவனை விட்டு நீங்கி போகவே இல்லை. அதே மனிதன் பவுல் அங்கே அந்த காலையில் நின்று கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு விளம்பர பலகையா இருக்கும்படி அவருடைய ஜீவனை கொடுக்க சத்தமாக இருந்த ஒரு மனிதனின் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை கிறிஸ்துவனிடத்துக்கு வழி நடத்தினான். இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்? ஒரு பெரிய கூட்ட ஜனங்கள் நமக்கு இல்லை என்பதை குறித்து அக்கறை இல்லை. நாம் 10,000 பேர்களுக்கு பிரசங்கிக்க வேண்டியதில்லை. நாம் பிரசங்கிக்கும் கூட வேண்டியதில்லை. நாம் தேவனுடைய விளம்பர பலகையாக இருக்க முடியும். உங்களுடைய ஜீவியம் யாரோ வலிப மனிதனை சுவிசேஷத்தை தூக்கும்படியா இருக்காது என்று எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? சில வயதான மனிதர்களாகிய நீங்கள் பாருங்கள், வயதான ஸ்திரீகள் யாரோ வாலிபமான மனிதனை அங்கே வெளியே ஊழியத்தில் துவக்கி 10,000 ஆத்துமாக்களை கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாயப்படுத்துவீர்கள். ஏனென்றால் அவன் உங்களில் கிறிஸ்துவை கண்டான். எளிமையான சுவிசேஷத்தின் வல்லமையில் நீங்கள் அவனுக்கு கிறிஸ்துவை அளித்தீர்கள். ஆம், நமக்கு கிறிஸ்து தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொருவரிலும் அவர் பிரதிபலிக்கும் போது மட்டுமே நாம் கிறிஸ்துவை காண்கிறோம். நான் கிறிஸ்துவை உங்களில் காண்கிறேன்.
நீங்கள் அவரை என்னில் காண்கிறீர்கள். அந்த விதமாகவே நாம் கிறிஸ்துவை கவனிக்கிறோம். நான் கூட்டத்திற்கு வருகிறேன், நான் பிரசங்கிக்க துவங்குகிறேன், நான் ஜனங்களை கவனிக்கிறேன். ஒரு சில நிமிடங்களில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்பதை நீங்கள் காண முடியும். உங்களுடைய கூட்டத்தாரை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள். நீங்கள் அவர்களை சலிப்படைய செய்கிறீர்களா அல்லது சலிப்படைய செய்யவில்லையா என்பதை நீங்கள் கூற முடியும். புரிகிறதா? நீங்கள் அறிகிற முதலாவது காரியம், அவர்கள் அங்கே இருந்து எதிர்பார்த்தலின் கீழ் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் பற்றிக் கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். புரிகின்றதா? அந்த நபரிலே கிறிஸ்து பிரதிபலிக்கப்படுகிறதை நான் காண்கிறேன். ஏனென்றால் அவன் தேவனுக்காக பசியுள்ளவனாகவும் தாகமுள்ளவனாகவும் இருக்கிறான். அப்பொழுது நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கையில் கிறிஸ்து என்னில் பிரதிபலிக்கிறதை அவன் காண்கிறான், கிறிஸ்து அவனில் பிரதிபலிக்கிறதை நான் காண்கிறேன். அதென்னவென்றால் அப்போது கிறிஸ்து அவன் மத்தியில் இருக்கிறார் என்பதாகும். ஆமென். பசியாயிருந்து கொண்டும் தாகமாயிருந்து கொண்டும் நான் கூட்டத்தாரை கவனிக்கிறேன். அவர்கள் அதை எப்படி எடுக்கிறார்கள்? ஏதாவது மற்ற காரியத்தை கூறுங்கள். அது அவர்கள் மேல் என்ன பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது என்று கவனியுங்கள். அவர்கள் முகம் பிரகாசித்து சந்தோஷத்தால் நிறைந்திருக்கிறதை கவனியுங்கள். ஏதாவது காரியத்தை அப்பொழுதே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள். அது கிறிஸ்துவாயிருக்கிறது. அந்த நபரிலே கிறிஸ்து பிரதிபலிக்கிறதை நான் காண்கிறேன். ஏனென்றால் சுவிசேஷம், எளிமையான கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் அந்த இருதயத்தில் ஒரு பற்றுதலை எடுக்கின்றதாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் பசியாயிருந்து கொண்டும் தாகமாயிருந்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள். நான் இங்கே ஒரு விளம்பர பலகையை, ஒரு விளம்பரத்தை உங்களுக்கு காட்டினேன். என்ன விதமான ஒரு விளம்பரம்? ஏதோ வேத சாஸ்திரத்திற்கு அல்ல, ஏதோ மனிதனால் ஆக்கப்பட்ட கோட்பாட்டிற்கு அல்ல, ஆனால் இன்றைக்கும் மாறாமல் ஜீவிக்கின்ற ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு, ஒரு வல்லமைக்காக, அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருப்பதற்காக. ஆமென். சரி, அந்த தேவனுடைய வல்லமை அசைகின்றதை, கட்டடம் முழுவதும் அதை கவனித்து அது ஜனங்களை தெரிந்தெடுக்கிறதை கண்டு அவர்களுடைய இருதயங்களை வகையிருக்கின்றதையும் வியாதியை சுகப்படுத்துகிறதையும் அவர்களுடைய இருதயத்தின் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறதையும் செவிடான காதுகளின் அடைப்பு எடுத்து விடப்படுகிறதையும் குருடரை காணும்படி செய்கிறதையும் அவர்களால் காண முடிகிறது. அது என்ன? அது கவர்ச்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அது கிறிஸ்துவனுடைய அடையாள பலகையாக இருக்கிறது. ஜனங்கள் அதை காண்கிறார்கள். அவர்கள் ஒன்று திரளுகிறார்கள். அவர்கள் தேவனை துதிக்கிறார்கள். அவர்கள் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் அதை அவர்களில் கவனிக்கிறேன். அது இந்த வழியாய் செல்லும் போது அவர்கள் அதை இங்கே கவனிக்கிறார்கள். எனவே ஒருவர் இன்னொருவர் மூலமாக கிறிஸ்து அவருடைய வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். இப்பொழுது நான் இங்கே அதை எவ்வளவு பிரதிபலிக்க முடியும் என்பது காரியம் அல்ல. அது உங்கள் மேல் பிரதிபலித்தால் ஒழிய நாமும் அதை ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொள்ள அங்கே யாராவது இருந்தால் ஒழிய அது அவமாக்கப்படும். அங்கே அதை எடுத்துக்கொள்ளாதவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். ஆனால் அதை எடுத்துக் கொள்கிறவர்கள் அது அவர்களுக்குள் பிரதிபலிக்கும். ஸ்தேவானின் கொலை தண்டனையிலே அன்று காலை ஒரு கால் அங்கே 5000 இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அங்கே ஒருவனுக்கு அது பிரதிபலித்ததாயிருந்தது. அவனுடைய ஜீவியத்தின் முடிவிலும் கூட அவன் பரிசுத்தவான்களில் ஒருவன் என்று கூட அழைக்கப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான். ஏனென்றால் நான் தேவனுடைய சபையை மரணத்திற்கு ஏதுவாக துன்பப்படுத்தினேன் என்று அவன் கூறினான். இரத்த சாட்சியாக ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட்டதற்கு அவனுடைய சம்மதம் ஒருபோதும் பவுலிடத்திலிருந்து நீங்கி போகவே இல்லை. புரிகின்றதா? அவன் நான் மரணமட்டாய் சபையை துன்பப்படுத்தினேன் என்றான். புரிகின்றதா? அது அவனை விட்டு நீங்கி போகவே இல்லை. ஏனென்றால் கிறிஸ்து பிரதிபலிக்கப்பட்டதை அவன் கண்டான். தேவான் அதை எப்படி செய்தான்? கிறிஸ்துவானவர் அற்புதங்களை நடப்பிக்கிறவராய் இருந்தார் என்று அவன் அறிந்திருந்தும் அவன் ஒருபோதும் எந்த அற்புதங்களையும் செய்யவில்லை. அவன் இந்த வல்லமைகள், காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தான். ஆனால் அவன் என்ன செய்தான்? அவனுடைய ஜீவியத்தை அந்த விதமான வழியிலே அவன் ஒப்புக் கொடுத்ததினால் அது கிறிஸ்துவின் வல்லமையா இருந்ததென்று அவர்கள் அதை கண்டார்கள். ஆமென். நீங்கள் ஒரு கால் ஒரு தரிசனமும் காணாதவர்களாய் இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு கால் ஒரு வியாதிஸ்தன் மேலும் உங்கள் கரத்தை வைக்காதவர்களாயும் ஒரு மனிதனின் எலும்பு கூடு மீண்டுமாய் ஜீவனுக்கு திரும்ப செய்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் கட்டளையை உணராதிருக்கலாம். 3 அல்லது 4 வானவில்களுக்கு அப்பால் அக்கறையில் அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் ஒருபோதும் காணாதவர்களாய் இருக்கலாம். அவருடைய சாயலை நீங்கள் ஒருபோதும் காணாதவர்களாய் இருக்கலாம். நீங்கள் அவருடைய சத்தத்தை ஒருபோதும் கேட்காதிருக்கலாம். ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் உலகத்திலிருந்து கலப்படம் இல்லாமல் அவ்வளவு சுத்தமான ஒரு ஜீவியத்தின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கும் ஒரு அடையாள பலகையாயிருக்க முடியும். உங்களுடைய ஜீவியத்தை சுற்றிலுமுள்ள அசுத்தமான காரியங்களோடு கிடக்கும் குப்பை கூளத்தினால் அல்ல, ஆனால் ஒரு சுத்தமான காரியத்தினால் அது உங்களை போன்று இருக்க வேண்டும் என்று பசியையும் தாகத்தையும் பசியுள்ள இருதயத்திற்கு தூண்டும். ஆமென். நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதிராலே சாரமாக்கப்படும். அது உண்மை. பசியாயிருந்து கொண்டும் தாகமாயிருந்து கொண்டும் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. பசித்துக் கொண்டு
அடையாள பலகைகள் பிரதிபலித்துக் கொண்டு அற்புதம். ஆமையா, இப்பொழுதும் கூட நாம் இது செய்ய விரும்பவில்லை. அதிலிருந்து ஒரு துரிதமான விற்பனையை செய்ய நாம் விரும்பவில்லை. நான் கடந்த இரவு மனமாற்றம் அடைந்தேன், அல்லேலூயா, முழு உலகமும் என்று வெறுமன கூறுதல். உங்களால் அதை செய்ய முடியாது. அது ஒரு துரிதமான விற்பனை. நாம் அதை செய்தால் பொருள் அவ்வளவு நல்லதல்ல. நீங்கள் நல்ல ஜீவியம் செய்தால், ஒரு சமயம் நான் அறிவேன், நான் மனமாற்றம் அடைந்த பின்னர் நான் 2 வாரங்களாக நல்ல ஜீவியம் செய்தேன், நான் 2 வாரங்கள் பரிபூர்ண ஜீவியம் ஜீவித்தேன் என்பது அது ஒரு துரிதமான விற்பனை. அது இப்பொழுது நமக்கு இருந்த இந்த ஹாடிக்கலை போன்று அது ஒரு வைட்டமின்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து சுற்றப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய வேறொன்றுமில்லை. அது கொஞ்ச நேரம் தான் நிலைத்தது, முடிவிலே அது போய்விட்டது. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க, ஒவ்வொரு மணி நேரமும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க, ஒவ்வொரு வருடமும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள். ஒரு துரிதமான விற்பனையானது அல்ல. ஆனால் உங்கள் வெளிச்சம் இவ்விதமாக பிரகாசிக்க கடவுது. நீங்கள் ஒரு மனிதனை நடந்து சென்று கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள அவனிடம் கேட்டால், அவன் உங்கள் முகத்திற்கு நேராக சிரிக்கிறான். அங்கே அதற்கு ஒன்றுமே இல்லை, அல்லது அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்வான் என்று உணர்ச்சியடக்கவும் கூறவும் வேண்டாம். இல்லை, அது ஒரு ஹாடிக்கல் விற்பனையாக இருக்கிறது. நாம் ஹாடிக்கலை விற்றுக் கொண்டிருக்கவில்லை. நாம் சுவிசேஷத்தை, ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய வல்லமையை, இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்பதை விற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். உலகம் உங்களை பகைத்தால், அவர்கள் உங்களை பயப்பதற்கு முன்னரே அவர்கள் கிறிஸ்துவை பகைத்தார்கள். அதே காரணத்திற்காக அவரை சிலுவைக்கு துரத்திக் கொண்டு போனார்கள். ஆனால் நாம் அவருடைய பிரதிநிதிகளாயிருக்கிறோம். நாம் அவருடைய விளம்பர பலகைகளாயிருக்கிறோம். நாம் அவரை விளம்பரப்படுத்துகிறோம். மனம் போன போக்கான காரியங்களை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டாம். அதிகமான டாக்டர், PhD, LLD, மகத்தான பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட இன்னென்ன சபை, இன்னென்ன எப்பொழுதோ முன்பாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, இன்னார் 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 எங்களிடத்தில் இன்னார் 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 இருக்கிறார்கள், அவர்களை அப்படியே பசியுள்ளவர்களாக்குங்கள். ஆமேன். ஒரு எளிமையான உங்களுடைய ஜீவியத்தினூடாக கிறிஸ்து எழுதப்பட்டு மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவானவரை மகிமைப்படுத்தும்படி ஒரு எளிமையான உங்களுடைய ஜீவியத்தினூடாக கிறிஸ்து எழுதின சுத்தமான விளம்பர பலகையாயிருங்கள். அதுதான் காரியம். உலகத்தின் குப்பைகளால் கரைப்படுத்தப்பட்டவர்களாயிருக்க வேண்டாம். நல்லது, நான் இன்னென்ன இந்த பெரிய சபையை சேர்ந்தவன், பட்டணத்தில் அதுதான் மிக பெரிதான சபை என்று யாரோ கூறுகிறது போன்று உங்களை விளம்பரப்படுத்த முயற்சிக்காதீர்கள். அங்கே உயர எங்கள் அயலகத்தின் அருகே நமக்கு ஒரு நபர் இருக்கிறார். ஒரு பெரிய சபைக்கு போவதற்காக அவர்கள் இங்கே இந்த பெரும்பாதில் உள்ள சிறிய சபையை விட்டுவிட்டார். ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு மேலான தரமுள்ள ஜனங்கள் அங்கே போகிறார்கள் என்றார்கள். ஒரு மேலான தரமுள்ள ஜனங்களா? புரிகின்றதா? அவர்களுக்கு தெரியாது. அவர்களுடைய மூளை தூசி படிந்ததாக ஆகிறது. அது உலகத்தின் காரியங்களோடு களங்கமாயிருக்கிறது. ஒரு மேல் தரமான ஜனங்களா? ஒரு நல்ல தரமான ஜனங்கள் என்றால் என்ன? தேவனுடைய ஆவியினால் பிறந்ததான ஒரு ஜனம். அவர்கள் அவ்வளவு ஏழ்மையா இருந்தாலும், அடுத்த ஆகாரம் எங்கிருந்து வருகிறது என அவர்கள் அறியாதிருந்தாலும், அந்த ஒரே தரமான ஜனங்கள் தான் எந்த காரியத்திற்கும் தகுதியுள்ளவர்கள். அவர்கள் தான் மறுபடியும் பிறந்த ஜனங்களாயிருக்கிறார்கள். இயேசுவானவர் வந்தபோது எந்த விதமான தரமுள்ள ஜனங்களை அவர் பெற்றுக் கொண்டார்? கல்வியறிவில்லாத மீன் பிடிக்கும் மனிதர்கள். பேதுரு, அப்போஸ்தலன், பரலோகத்தின் திறவுகோள்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்த மகத்தான பரிசுத்தவான், அவனுடைய சொந்த பெயரை கூட கையெழுத்திட முடியாதிருந்தவன், பழைய மீன் படலங்களில் இருந்து மீன் வாடை அடிக்கப்பட்டவனாயிருந்த காரியங்கள், மேலாடை பழைய எண்ணெய் பசை கொண்டவனாயிருந்தான். அந்த தரமுள்ள மனிதரைத்தான் இயேசு எடுத்தார். இன்றைக்கு அவன் சரியாக ஆராதிக்க உள்ளே வந்தால் அவனை அவர்கள் சபையிலிருந்து உதைத்து வெளியே தள்ளுவார்கள். ஜனங்கள் ஒரு தரத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கின்றனர். தரமானவர்களுக்குள் பிசாசு வாசம் செய்கிறான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? பரலோகத்தில் முதலாவது யுத்தத்திற்கு காரணம் என்ன என்று தெரியுமா? லூசிபர் ஒரு மகத்தான தரமான ஜனங்களை அமைத்துக் கொண்ட போது, ஒரு மேலான தரமான தூதர்களை பெற்றுக் கொண்ட போதுதான் அவன் நினைத்தான், மிக அவைகளுக்கு இருந்ததை காட்டிலும் பளபளப்பான ராஜ்யம், ஒரு பிரகாசமான ஒரு பெரிய ராஜ்யம், பெரியது. அவன் பரலோகத்திலிருந்து உதைத்து தள்ளப்பட்டான். பாருங்கள் எங்கிருந்து தரமானது வருகிறது என்று. தரமானதிலிருந்து விலகியிருங்கள். பசிக்கு தரமானது தேவையில்லை. பசிக்கு ஆகாரம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆமையா, குளிருக்கு அக்கினி தேவை. ஒரு அக்கினி படம் அல்ல. தேவனுக்காக பசியாயும் தாகமாயும் இருப்பவர்களுக்கு சுவிசேஷமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆமென். அது எவ்வளவு எளிமையாக இருந்தாலும் அக்கறை இல்லை. அது உலகத்தோடு எவ்வளவு பிரசித்தியற்றதாக இருந்தாலும் அக்கறை இல்லை. அவர்களுக்கு உண்மை பொருள் தேவையாயிருக்கிறது. மரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதன், தேவனை அவன் சந்தித்தாக வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிற ஒரு மனிதன் எந்த தரத்தை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டான். அவன் தேவனை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான்.
அவன் ஆற்றண்டைக்கு வருகிற பொழுது அங்கே அவனை சந்தித்து அவனுக்கு வழி இதுவே என்று காட்ட அங்கே யாராவது இருப்பார்கள் என்ற நிச்சயத்தை காண அவன் விரும்புகிறான். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாட்களில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்பதை அறிந்திருக்கிற ஏதோ காரியத்தில் அவன் இப்பொழுது நங்கூரமிடப்பட விரும்புகிறான். நிகழ் காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் அல்லது வரப்போகிறவைகளானாலும், பசியோ நாசமோசமோ வேறெந்த காரியமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். அதுதான் அவர்களுக்கு தேவை. ஏதோ காரியம் தேவையாயிருக்கிறது. ஒரு பாவனை விசுவாசம் அல்ல, துரிதமாய் விற்கக்கூடியதல்ல. இங்கே வந்து இந்த சபையை சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், எனக்கு ஏதோ காரியம் வேண்டும், நான் அங்கே போய் அந்த சபையை சேர்ந்து கொள்ளுவேன், நான் ஒரு அர்ப்பணிக்கும் ஆராதனையை வைக்கப் போகிறேன், போதகர் எனக்கு ரகசியமாக ஞானஸ்தானம் கொடுத்து என்னை சபைக்குள் எடுத்துக் கொள்வார் என கூறுதல் இல்லை. இல்லை, அதுவல்ல. அது ஒரு துரிதமான விற்பனை சரக்காக இருக்கிறது. அது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. ஒரு புருஷனோ அல்லது ஒரு ஸ்திரீயோ மனப்பூர்வமாய் வெளியே நடந்து வந்து, நான் தவறாக இருக்கிறேன், என்னுடைய அயலானை போல் நான் ஆக விரும்புகிறேன், அயல் வீட்டாரை போன்ற ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன், என் அண்டை விட்டு மனிதனை போன்றவனாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன், நான் மனுஷன் முன்பாக அவ்வளவு தேவபக்திகளோடாக நடந்து கொண்டு அவரை குறித்து ஜனங்கள் நினைத்தது போன்று என்னை குறித்து நினைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், நான் இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழங்கால மனமாற்றத்தை நான் விரும்புகிறேன். இப்பொழுது நினைவிருக்கட்டும், முடிவில் நான் சற்று தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன், ஆனால் முடிவிலே நான் இதை கூற விரும்புகிறேன். நாம் அவருடைய விற்பனையாளர்கள் அல்ல, நாம் அவருடைய விளம்பர பலகைகளாயிருக்கிறோம். புரிகின்றதா? நாம் அவருடைய விற்பனையாளர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். அவருக்கு எந்த விற்பனை திறமும் தேவையில்லை, விளம்பர பலகைகள் தான் தேவை. நான் பொது சேவை நிறுவனத்தில் வழக்கமாக வேலை செய்தேன். அப்பொழுது வெளிவந்த முகல் விளக்குகளை நாங்கள் உடையவர்களாயிருந்தோம். அதில் அவர்கள் ஒரு போட்டி வைத்திருந்தனர். யார் அதிக விளக்குகளை விற்றாலும் அவர்களுக்கு ஒரு பரிசு முதலானவைகள், அதில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் அவர்கள் அவைகளை விற்பதற்காக பெற்றார்கள். ஒவ்வொரு நபரும், ஒவ்வொரு வேலைக்காரரும் இந்த விளக்குகளுக்காக ஒரு விற்பனையாளராக இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. நல்லது, நான் இதை போன்ற ஏதோ இந்த பொருளை எனக்கு உத்தரவாதமாக கொடுக்கப்பட்டால், நிறுவனம் அந்த விளக்கை எனக்கு உத்தரவாதமாக கொடுத்தால், விளக்கானது உண்மையாகவே நல்லதாக இருந்தால் அது தானாக விற்கும். அது நல்லதா இல்லை என்றால் சரியாக இல்லாத ஏதோ ஒன்றை நான் பொதுமக்களிடத்தில் கொடுக்கிறேன் என்பதாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன். நான் அதில் நம்பிக்கையாகவே இல்லை. நான் இந்த உயரழுத்த விற்பனையாளர்கள் காரியத்தை நம்புவதில்லை. அந்த காரணத்தினால்தான் நான் அதை மார்க்கத்தில் நம்புவதில்லை. நல்லதான ஒரு பொருளை நான் உடையவனாயிருந்தால் அது தானாகவே விற்கும். அது உண்மை, அது தானாகவே விற்கும். எனவே நான் என்ன செய்தேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் அங்கே சென்று என்னுடைய கண்காணிப்பாளரிடத்தில் நான் இந்த விளக்குகளுக்கு எல்லாம் முற்றிலுமாய் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதா என்றேன். சரியாக அப்படியே உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார். அவர்கள் மறுக்க மாட்டார்களா என்றேன். இல்லை ஐயா என்றார். அவைகள் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? வேலை திறமையும் ஒவ்வொரு காரியமும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றேன். ஆம் என்றார். அவர்கள் ஒரு அழகான மிருதுவான விளக்கை உண்டாக்கி இருக்கிறதை நான் கண்டேன். எந்த ஒரு ஸ்திரீயும் அவைகள் அறையில் இருப்பதை பாராட்டுவாள். நான் என்ன செய்தேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அவைகளில் 200 எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நான் அறிந்திருக்கிற ஒவ்வொருடமும் சுற்றத் துவங்கினேன். பில்லி, இந்த காலையில் உனக்கு என்ன வேண்டும்? நான் என்னுடைய ரசீதுக்கு பணம் செலுத்தவில்லையா என்பார்கள். நான் பணம் வசூலிக்க வேண்டியவனாயிருந்தேன். அதற்கு நான், உம்முடைய பணத்தை நீங்க செலுத்தி விட்டீர், நான் மற்றொன்றை உமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்றேன். இங்கே நான் ஒரு விளக்கை வைத்திருக்கிறேன் என்று கூற, நான் அதற்கு உதவ முடியாது என்பார்கள். நான், இப்பொழுது ஒரு நிமிடம் பொறுங்கள், அதை வாங்கிக் கொள்ள நான் ஒருபோதும் கேட்கவில்லை. அவைகளின் ஒரு சுமையை நான் வைத்திருக்கிறேன். நான் ஒன்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் அதை ஒரு சில வாரங்கள் சற்று வைத்திருந்து அதை அனுபவியுங்கள். நான் திரும்பி வந்து அதை எடுத்துக் கொள்வேன். நாங்கள் இந்த காரியங்களை விளம்பரப்படுத்த வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். வெறுமனே அவைகளை வெளியே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆகையினால் அதை உங்களுடைய வீட்டிலே பொருத்துவேன் என்றேன். இப்பொழுது பில்லி, என்னால் அதை வாங்க முடியாது, அதை வாங்குவதற்கு போதிய பணத்தை நான் உடையவனா இல்லை என்றார். நான், அதை நீர் வாங்கிக் கொள்ள கேட்கவில்லை. நான் கேட்டேனா? நான் வெறுமனே அதை உம்முடைய வீட்டில் அமைத்து நீங்கள் அதை அனுபவிக்க நான் சற்று விரும்புகிறேன் என்று நான் கூறுகிறேன் என்றேன். அதில் ஒன்றும் விளையாட்டில்லையே என்றார். அதில் கொஞ்சம் கூட இல்லை. நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள். நான் திரும்பி வந்து அதை எடுத்துக் கொள்வேன். இன்னும் ஒரு 2 வாரங்களில் நான் அதை மீண்டும் எடுத்துக் கொள்வேன். அது சரி, நான் சரியாக வந்து அதை எடுத்துக் கொள்வேன். நீங்கள் செய்ய நான் விரும்புகிற ஒரே காரியம், வெறுமன என்னுடைய வண்டியிலிருந்து அதை கீழே இறக்கி அதை அமைப்பாய் ஒரு இடத்திலே வைக்க நான் விரும்புகிறேன்.
இங்கே அவைகளில் அநேகமானவைகளை நான் இறக்க வேண்டியவனாயிருக்கிறேன். நான் அதை என்னுடைய வண்டியிலிருந்து கீழே இறக்க விரும்புகிறேன். நீர் அதை வாங்கிக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை. நீர் அதை வாங்குவதற்கு நான் உம்மை கேட்கவில்லை. இங்கே அதை அமைப்பாய் வைப்பதற்கு நான் கேட்டேன் என்றேன். நல்லது, அது உடைந்தால் என்ன என்றார். அது என்னுடைய பொறுப்பு. அதன் பின்னால் நிற்கிற ஒருவனாய் நான் இருக்கிறேன் என்றேன். அந்த விளக்குத்தானே விற்கும் என்று நான் அறிந்திருந்தேன். அது ஒரு அருமையான பொருளாய் இருந்தது என்பதை நான் அறிந்திருந்தேன். நான் விளக்கை வீட்டிற்குள் பொருத்தினேன். நான் அந்த 200 விளக்குகளில் 10 விளக்கை கூட எடுக்கவில்லை. நான் அந்த போட்டியில் ஜெயித்தேன். என்ன காரணத்தினால்? ஏன்? அந்த விளக்கு தானாகவே விற்றது. நீங்கள் அதை ஒருமுறை பாருங்கள், அது என்ன என்று பாருங்கள். அதன் பின்னர் உங்களுக்கு அது தேவையாயிருக்கும். அது தானாகவே விற்கும். அது அதே காரியம்தான். கிறிஸ்துவை விற்பதற்கு நமக்கு பெரிய அமைப்புகள் இருக்க தேவையில்லை. உயர்வான கல்வி பயின்ற பிரசங்கிமார்கள், மேயர்களை போன்ற உயர்தரமான ஜனங்கள், நகரத்தின் வித்தியாசமான காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்க தேவையில்லை. நம்மிடத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்து இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்து தம்மை தாமே விற்கிறார். நீங்கள் கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்துக்குள் வைத்து, நீ இந்த ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அந்த ஒன்றில் சேர்ந்து கொள் என்று நீங்கள் அவரிடத்தில் கூற வேண்டியதில்லை. அவர் ஏற்கனவே அந்த பொருளை விற்றுவிட்டார். நீங்கள் பசியாயிருக்கிறீர்களா? பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாம் இப்பொழுது ராவோஜன பந்திக்கு வர ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவை உங்கள் ஜீவியத்தில் ஒரு கால் இதுவரை ஒருபோதுமே ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராய் இருந்தால் அப்பொழுது நீங்கள் பசியாயிருந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இப்பொழுது 31 வருடங்களாக நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்து வருகிறேன். நான் துவங்கினதை காட்டிலும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் கிறிஸ்துவுக்காக அதிக பசி உள்ளவனாயிருக்கிறேன். நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர் இனிமையாய் கொண்டே போகிறார். வீதி வழியாக நான் அவர்களை கண்டது போன்றே அவருடைய சிறிய விளம்பர பலகைகளை நான் கவனிக்கிறேன். அவர்களை இங்கே வெளியே மருத்துவமனையிலே கவனிக்கிறேன். அவர்களுடைய மரண வேளையிலே அவர்களை நான் கவனிக்கிறேன். ஒரு பலப்பரட்சியின் போது இங்கே வெளியே நான் அவர்களை கவனிக்கிறேன். அந்த சிறிய அம்மாளை கவனிக்கிறேன். எப்படியாய் அவள் அங்கே ஒரு உண்மையான அசலான பரிசுத்த வாட்டியை போன்று தன்னைத்தானே பற்றி கொண்டிருக்கிறாள். நான் ஒரு சின்ன கடையில் நின்று இங்கே அண்மையில் ஒரு சிறு அம்மாளை கவனித்தேன். சற்று திரும்ப துவங்கி, இயேசுவை உன்னுடைய இரட்சகராக நீ அறிந்திருக்கிறாயா என்றாள். அந்த பையன் கதவண்டையில் அவனுடைய தலையை கீழாக சுற்றிலுமாய் தொங்க வைத்துக் கொண்டான். பாருங்கள், என்னை நோக்கி பார்க்கவே இல்லை. அங்கேதான் காரியம். ஓ, அவளுக்கு என்னை தெரியாது, ஆனால் நான் அறிந்திருந்தேன். நான் அவளை அறிந்திருந்தேன். நான் அவளை கவனித்தேன். இப்பொழுது அவளுக்கு திருமணமாகிவிட்டது. அவள் ஒரு சிறிய பிரசங்கியாரை மணந்து கொண்டாள். அவர் இப்பொழுது நன்றாயிருக்கிறார். ஆக அதுதான் அது. நீங்கள் பாருங்கள், அந்த விளம்பர பலகையை கவனிக்க நான் விரும்புகிறேன். நான் அதை கவனிக்க விரும்புகிறேன். நாம் ஆகாரத்தை புசிக்கும்படியாக, ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை புசிக்கும்படிக்கு, அங்கே அந்த இடத்திற்கு போகும்படிக்கு அது என்னை பசியுள்ளவனாக்குகிறது. ஏனென்றால் அந்த பெண் சபையை சார்ந்தவள் அல்ல என்று நான் அறிவேன். அவள் ஒரு கிறிஸ்தவளாயிருந்தால் அது உண்மையே. ஆம், உங்களால் சொல்ல முடியும். வேதம் கூறியுள்ளது. பேதுருவும் யோவானும் அதன் பிறகு அந்த மனிதனை அலங்கார வாசலண்டையிலே சுகப்படுத்தினார்கள். அவன் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் சப்பானியாயிருந்தான். அவன் அதிக பலமில்லாதவனாயிருந்தான். நீண்ட நேரம் அவனால் நிற்க முடியாதிருந்தது. சுகமடைந்த அவனை நடக்க வைக்க பேதுரு அவனை பிடித்து தூக்கி நிற்க வைக்க வேண்டியிருந்தது. அவனுடைய தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல். அவனை ஆலோசனை சங்கத்திற்கு முன்பாக அவர்கள் கொண்டு போன போது இயேசுவின் நாமத்தை பிரசங்கிக்க கூடாது என்று அவர்களுக்கு தடை விதித்தார்கள். அவர்கள் பேதமை உள்ளவர்கள் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் என்று வேதம் கூறியுள்ளது. இந்த அப்போஸ்தலர்கள் பேதுருவும் யோவானும் படிப்பறியாத பேதமையுள்ள மனிதர்கள். அவர்கள் எந்த மகத்தான வேத சாஸ்திரத்தையும் அறியாதிருந்தார்கள். அவர்கள் மீன் பிடிப்பவர்களாயிருந்தார்கள். அவர்களுடைய பெயர்களை கையெழுத்திட முடியாது. ஆனால் அவர்கள் இயேசுவுடனே கூட இருந்தவர்கள் என்று அறிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் என்னவாக இருந்தார்கள்? விளம்பர பலகைகள். விளம்பர பலகைகள். ஓ, நாம் தொடர்ந்து போகக்கூடும். தேவனே, விளம்பர பலகைகளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இங்கே இருக்கின்ற இந்த பிரண்ணாம் ஜெப கூடாரம் தேவருக்கென்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டதும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதுமான இந்த சிறிய ஸ்தலம், இங்கே இந்த தேசத்தினூடாக அநேக விளம்பர பலகைகளை அது உற்பத்தி செய்து பசியாயிருந்து கொண்டும் தாகமாயிருந்து கொண்டும் இருக்கிற இந்த முழு தேசமும் கிறிஸ்துவனிடத்திற்கு வருவதற்கு காரணமாயிருப்பார்களாக என்பதே என்னுடைய ஜெபமாயிருக்கிறது. ஒரு நிமிடம் நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக. மிகுந்த கிருபையுள்ள பிதாவே, கிறிஸ்துவை எங்கள் ஜீவியங்களிலும் எங்கள் இருதயங்களிலும் உடையவராயிருக்க நாங்கள் உண்மையிலேயே சிலாக்கியமானவர்களாக இருக்கிறோம். எங்கள் பிதாவே, அவருக்காக நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். அவரை அறிவதே ஜீவனாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். கோட்பாட்டை அறிவதல்ல, புத்தகத்தை அறிவதல்ல, ஆனால் கிறிஸ்துவை அறிவதே ஜீவனாயிருக்கிறது. பிதாவாகிய தேவனே, எங்களுடைய இரட்சகராகவும் எங்களுடைய சுகமளிப்பவராகவும் எங்களுடைய பலனாகவும் எங்களுடைய ஒத்தாசையாகவும் நாங்கள் அவரை அந்த வழியாக கண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய ஒத்தாசை கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது. நாங்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் என்று நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். நாங்கள் ஒன்றும் அறியாதவர்கள்,
நாங்கள் அறிந்திருக்கிற அல்லது அறிந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிற ஒரே ஒரு காரியம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையில் உள்ள கிறிஸ்துவாக அது அங்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இதை விசுவாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் நித்திய ஜீவனை உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். இந்த சிறிய சபையையும் இந்த உஷ்ணமான இரவில் இங்கே இந்த ஓய்வினால் மாலையிலே இந்த மரத்தினாலான ஜெபகூடாரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த ஜனங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று பரலோக பிதாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சில கலக்கப்பட்டதும் உடைக்கப்பட்டதுமான வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பசியாயிருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு யாத்திரிகன் விளம்பர பலகையை பார்க்கிறான். தேவனே எங்களை மிகுந்த பசியுள்ளவர்களாகவும் தாகமுள்ளவர்களாகவும் ஆக்கும். அந்த உம்முடைய விளம்பர பலகைகளை நான் கவனித்து கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை காண்போம். நாங்கள் உமக்காக விளம்பர பலகைகளாக இருப்போமாக. நாங்கள் விளம்பரப்படுத்துகிற விளம்பர பலகையை அவர்கள் காணும் பொழுது அவர்கள் பசியடையும்படியாக உம்முடைய வெளிச்சத்தை ஒரு பசியாயுள்ள ஆத்மாவிற்கு நீர் பிரதிபலிப்பீராக. கிறிஸ்து எங்களுடைய பொறுப்பாளர். எங்களுக்கு ஒரு சமாதானமுள்ள ஜீவனையும் ஒரு முழு சந்தோஷத்தையும் எங்களுடைய ஆத்மாவில் பலனையும் கொடுத்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் ஜீவிக்க அதை போன்று இருக்க ஜனங்கள் விரும்புவார்கள். இதை அழியும் கர்த்தாவே, அதை எங்கள் எல்லோருக்கும் தாரும். அதை இன்னும் கண்டறியாத சிலர் இங்கே இருக்கலாம். ஆனால் இன்றிரவு அவர்கள் தியானித்துக் கொண்டும் தொடர்ந்து எதிர்நோக்கிக் கொண்டும் ஜீவ யாத்திரையினூடாக கீழே சென்று வித்தியாசமானவற்றிற்கும் பழைய பரிசுத்த ஜனங்களிடத்திற்கும் அந்த வயதான கடந்து போன நாட்களின் தாய்மார்களிடத்திற்கும் தெருகோடியில் அவர்கள் அந்த மனிதனை பார்த்து சிரித்து அவனுடைய புத்தி கோளாறினால் அவன் அங்கே வெளியே நின்று கொண்டு பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுதோ அந்த மனிதன் ஒரு விளம்பர பலகையாக இருந்தார் என்று காண்கிறார்கள். சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டிருந்த ஒரு அடையாளமாய் அவன் இருந்தான். தன் தலைமுடியை சுருட்டி விட்டுக் கொண்டு அந்த வயதான பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தாயார் அவளுடைய முடியை பின்னாக பின்னி முறுக்கி விட்டுக் கொண்டு வீதி வழியாக போனதையும் இருந்தாலும் வாலிப ஜனங்களாகிய நாம் அவர்களை பார்த்து சிரித்திருப்போம். அது என்ன விதமான ஒரு பண்டைய பொருளாய் இருக்கிறது என்று நினைத்திருப்போம். ஆனால் நித்திய ஜீவனுக்கு அது ஒரு விளம்பர பலகையாய் இருந்தது என்பதை கர்த்தாவே நாங்கள் உணர்கிறோம். நாங்கள் அதை கடந்து வந்தோம். பிதாவே, நாங்கள் வருந்துகிறோம், நாங்கள் வருந்துகிறோம். நாங்கள் திரும்பி போய் பிதாவே இன்றிரவு அதை மீண்டும் பின்தொடர்வோமாக. அதை போன்று எங்களை ஆக்கும். ஜீவனை எங்களுக்கு தாரும். உமக்கு முன்பாக நாங்கள் பரிசுத்தவான்களாய் காணப்பட விரும்புகிறோம். அதை போன்று நாங்கள் நடந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். நாங்கள் விரோதமாக பேசின அந்த மனிதன், நாங்கள் வீண் சந்தடி செய்த அந்த மனிதன், அவன் திரும்பி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை. ஆனால் மிகவும் இனிமையாக இருந்து, அதெல்லாம் பரவாயில்லை மகனே, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றான்.
the glory of your presence, just fill the air. Oh, bless Rose of Sharon. I praise your name. Oh, you are so lovely. You are so fair. His name is God with us, revealed in flesh. His name is Emmanuel. His name is God with us, God with us, revealed in flesh. His name is Emmanuel. Oh, you are so lovely. You are so fair. And the glory of your presence, just fills the air. Bless Rose of Sharon.